Yes, madam, we'll start. Yes. Shall I begin, ma'am? Yes, Let me please check. start. Mukti ma'am have joined. Mukti ma'am, are you there? Please on your. Yes, welcome ma'am. Hello, everyone. I hope you all are doing really well at your places. Am I clearly audible and visible to you all? Yes. Thank you. A very good morning, everyone, and a very, very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful, and auspicious day that brings us all virtually together. I am Priyanka Ashok Deshpande, LLB third year student of Dayanand College of Law, Latur. On behalf of Dayanand Education Society and Dayanand College of Law, Latur, in collaboration with Inner Wheel Club of Latur, I welcome our guest and learned resource person, Mrs. Mukti Panse ma'am, former head, Department of Microbiology, D.Y. Patil College, Pune. Our principal, Dr. Poonam Nathani ma'am, sorry, teachers, inner wheel dignitaries, and all the participants to the national webinar organized by the Women's Studies Center on the topic of importance of social service in the present scenario. I now request our principal, Dr. Poonam Nathani ma'am, to give the inaugural speech. Thank you, Priyanka. Um, Respected our today's resource person, Dr. Mukti Panse madam, coordinator of this program, Mamta Parik madam, all the executives of Inner Wheel Club Latur, and my colleagues, teachers, and beloved students. Very good morning. And at the very outset, I extend hearty welcome to one and all on this the national webinar on the importance of social service. Madam, on behalf of the Anand Education Society, the Anand College of Law, I extend warm welcome to our today's resource person. And the topic which Madam has selected, it is really very crucial and important at this present scenario, because students, they are our future, and actually our country is in their hand. They should be the responsible citizen. And always, madam, we try to give not only the quality education but the value education as well, because these responsibilities, when they accept and they take, really they can take our country at the various heights. When they grow and they become professionals, our country is ultimately developing, and they are the mode of bringing the social changes whichever things are required in the nation. So I am very happy that, madam, you have selected this topic for this today's webinar. Once again, I welcome you, madam, and hope that we'll be having very fruitful session with you. Once Thank again, you. welcome. Thank you very much. Thank you, ma'am. It's really very true that every time, in every month, we do have almost 15 to 20 webinars. Last year, we had conducted almost 75 webinars in the year 2021, ma'am. And in consideration with today's topic, I am very glad to know that being a student, being a human being living in a society, it is of an importance of that urge to understand, though a person might be introvert or extrovert, it becomes of a huge importance to understand the concept of being in a social manner, living in a social manner, and how important it is to uphold that as a human being and to look forward for a very good life that we all want to live. So now I request our coordinator of today's program, national webinar, Dr. Mamta Parik ma'am, to introduce our learned resource person to our participants. Thank you, Priyanka. Thank you so much. Very good morning to all the dignitaries present. I take this opportunity to express my gratitude, heartfelt gratitude to Mukti Panse ma'am for accepting, for being the today's guest speaker. Also, I express my gratitude towards Dr. Poonam Nathani ma'am for giving me an opportunity to coordinate this national webinar on behalf of Dayanand Education Society and Inner Wheel Club Latur. I hope you all are aware that the dangerous virus like polio and awareness about organ donation was possible through these NGOs like Rotary Club and Inner Wheel Club. So Inner Wheel Club is the world largest women organization of the world. In Latur, from past 35 years, we are rendering service on all aspects.
This year, we are a strong club with 103 members. We have done more than 85 projects and with other NGOs like Latur Vruksh, Robin Hood Army, their work too is phenomenal. Our closed heart projects for this year's were the hair story, that is hair donation awareness for cancer patient, distribution of more than 2000 medicinal plant samples we had done, and tobacco awareness at CRPF and other institutions. Breast cancer, breastfeeding awareness at the grassroots level, along with the Gynecological Society we had done, providing flood relief material to the flood affected area and assistance to HIV patient of Ravi Bapatle sir, which is a happy village, and he is also doing very nice work in and around Latur. Now, it is truly said that coming together is a beginning, keeping together is a progress, and working together is success. So, social service is all about smile and success. So, our today's esteemed speaker, Mrs. Mukti Panse, will guide us how we can achieve this in an easy way. So, she is an incoming district chairman of District 313. She will be leading around 70 clubs like us in future, and she is a very strong-willed woman. She is an award-winning microbiologist, immunologist, professor, mentor, a social worker, poet, singer, author, a career guiding counselor. So उन्हें और थोड़े नजदीक से जानते हैं through a video. Just give me a minute. I'll share the video. She is woman of substance. She has served the society. चलिए हम उन्हें जानते हैं उन्हीं की जुबानी. My Innerville journey started 23 years back in 1999. I was president of Innerville Club of Nigdi Pride in 2013-14. Joined Innerville District 313 as district editor in 2016-17. I was Raffle Committee Chairman for 15th Triennial Conference and have attended one IIW convention, 2 Triennial Conferences and 2 South Asia rallies. As the head department of microbiology of D.Y. Patil College, I taught the undergraduate and the postgraduate students, a visiting faculty to Pune University, Hotel Management Institute and Institute of Pharmaceutical Sciences of DPU. Presented and published papers in state level, national level and international conferences. I received Gem of the Year Best President Trophy and 10 other awards of Innerville District 313. I stood first in all Masters program and received Meritorious Student Government of Maharashtra Cash Award and Trophy for my second MSc. I was invited to author a book on microbiology for the students of biotechnology. I have contributed poems to the book Kavya Pravas. Received Proficiency in Singing and Music Excellence Award from GSI Mom India. Sang in the album Shegavisa Rana. I produced and sang for the Ghazal album Kashish Ek Ehsas. The proceeds of the album were donated to Dr. Prakash Amte's Lok Biradari Prakalpa for the education of tribal. I was judge for Innerville Idol, Cap Gemini Idol and All India Patriotic Song Competition. Received the Best Chairman, Best Director Rotary Awards at the club level and 6 other awards as Director New Generation of RI District 3131. I am an advisor to the Foreign Language Olympiad Association, invited by Pimpri Chinchod Municipal Corporation as NGO member for 2 committees for Women's Grievance Redressal Cell and appointed as PCPNDT committee member by Health Department. My husband, Dr. Mohan Panse, is a dental surgeon. We are blessed with 2 talented daughters, Dr. Mayuri Kar and Madhura Risley. Thank you so much, ma'am, for sharing this video. Ma'am, you have an infectious personality, and that makes positive impact on everybody around you. So we are so lucky to have you here. Over to you, ma'am. Yeah, sure. I don't know why my video is frozen. Yeah. So at the outset, let me thank all of you. Respected Principal Dr. Nathani. Why is the sound? Do you hear echo from my side?
or is it some other? Now it's okay, madam. No, it's okay. Okay. Thank you. Respected Uh, Principal Dr. Nathani, Coordinator Dr. Sangeeta Mahajan, Coordinator and President, Innerville Club of Latur, Dr. Mamta Parikh, staff and students of Dayanand College of Law, members of Innerville Club Latur and others who have joined this national webinar, a very good morning to you all. It's a pleasure to be talking as a keynote speaker today in this August gathering and addressing the law students and Innerville members here. So thank you very much, Mamta, for the kind introduction and then playing the video. Actually, we were supposed to do our own video for the national body. We work on 4 levels: the club level, the district level, which is spread over 12 revenue districts of Maharashtra, and national level and international level. So our national president had asked for self-introductory video, so that's how this video is in place. Thanks, Mamta, for playing it for all of us. May I request you to share my presentation here? May I have it full screen, please? Yes. Yes, and thank you very much, Mamta. Yes. Thanks a lot. So, being in Innerville for last 23 years, and I was a Rotary member also for 7 to 8 years, but I resigned from Rotary because this job of being on the district of Innerville District 313 was quite engrossing and engaging. So through my years of learning, 23 plus 7 in Rotary, I have had a very good journey learning about the social service, how the Rotary functions and how our clubs function. So here I am today, talking about importance of social service in current scenario. Next slide, please. Mamta, may I have the next, please? Yeah. So when we say social service, the community-based social service is a responsibility of all in a way, but there are people, there are social workers who either work independently or they are connected with NGOs or they are in groups to resolve issues in the society or help the needy section or the downtrodden through their work. The social worker's responsibility involves combination of research, personal interaction, solution development, and offering right services for vulnerable populations. Now, as I have been requested to talk bilingual, Marathit पण बोलायला सांगितलंय. So, after reading the slide, I would be explaining that in Marathi. तर सामाजिक कार्यकर्ते जे असतात त्यांचं काम हे आहे की त्यांना थोडासा शोध घ्यावा लागतो की कुणाला गरज आहे, गरजवंत कोण आहेत, हे पर्सनल इंटरॅक्शन्सच्या थ्रू होतं किंवा माध्यमांच्या थ्रू आपल्याला काही इन्फॉर्मेशन मिळते आणि मग यासाठी काय सोल्युशन आपण देऊ शकतो किंवा काय प्रकारची मदत आपण करू शकतो आणि योग्य प्रकारच्या सर्व्हिसेस, ऑफरिंग राईट सर्व्हिसेस फॉर व्हल्नरेबल पॉप्युलेशन्स, म्हणजे अतिशय योग्य अशा गोष्टी या सगळ्या पॉप्युलेशनसाठी किंवा या कम्युनिटीसाठी किंवा या घटकांसाठी जर आपण करू शकलो तर ती मदत योग्य जागी जाते. तर आयडेंटिफाय पीपल अँड कम्युनिटीज इन नीड ऑफ हेल्प, म्हणजे तुम्हाला माणसं ज्यांना डाऊनटोडन किंवा नीडी, ज्यांना गरज आहे असे घटक, सामाजिक घटक, आणि कम्युनिटीज म्हणजे काही ग्रुप ऑफ पीपल असं जे असतं त्यांच्यासाठी पण काय मदत करायची गरज आहे ह्याचं थोडंसं तुम्हाला अभ्यास आधी करावा लागतो. त्याच्यानंतरच तुम्ही काहीतरी व्यवस्थित प्लॅन करून मदत करू शकता. पुढची स्लाइड. Evaluate strategies to ensure that basic needs of the needy are met with. म्हणजे तुम्हाला काही प्लॅनिंग करावं लागतं, काही योग्य पद्धती शोधाव्या लागतात किंवा अभ्यास करून असे मार्ग शोधावे लागतात की ज्याच्यामुळे जे गरजवंत असतात त्यांच्या गरजा पूर्ण होतील. The social worker role falls into variety of categories. Some social workers occupy more general role, others work with specific groups
of individual to provide support or coping strategies. आता जेव्हा कुठेतरी सुनामी येते किंवा जेव्हा अर्थक्वेक्स होतात किंवा आता आपण बघितलं यावर्षी की पावसाने खूप धुमाकूळ घातला. सो सच टॉरेन्शियल रेन्स दे डिस्टर्ब द सोशल लाईफ. आणि आपण बघितलं की कोकणामध्ये साताऱ्याच्या बाजूला आणि महाड एरियामध्ये सगळं कम्युनिकेशन तुटलेलं होतं, काहीही त्यांच्याजवळ नव्हतं. आणि मग त्याच्यासाठी अनेक ग्रुप्स पण मदत करतात, अनेक माध्यमं अशी आहेत की ते फंडरेज करतात आणि अशा गरजूंना मदत पोहोचवली जाते. पण याच्यामध्ये आमच्याही इनरव्हीलनी जवळजवळ 3 दिवसात 3.5 लाख रुपये गोळा करून सातारा, चिपळूण आणि महाड भागामध्ये भरपूर आमचे क्लब्सनी जमवले पैसे 3 दिवसामध्ये आमच्या डिस्ट्रिक्ट चेअरमनच्या अपीलवर. त्यामुळे अशा पद्धतीची कामं इंडिव्हिज्युअल काही ग्रुप्स करतात किंवा एनजीओच्या माध्यमातून होतात. नेक्स्ट प्लीज. I would here now would like to talk about 2 organizations I have closely worked with. One is organization like Rotary International or International Innerwheel. These are NGOs. Rotarians are individuals in business and clubs are able to generate handsome amount in crores of rupees. Each club has a trust account and they are able to give ATG certificate or the receipt of donations and CSR funds that save tax for the donor or the corporates. म्हणजे रोटरी इंटरनॅशनल ही ऑर्गनायझेशन जवळजवळ 125 वर्ष जुनी आहे. आता इंटरनॅशनल इनरव्हील सुद्धा 98 वर्ष या ऑर्गनायझेशनला झाली आहे. रोटरी क्लब्सचं एक अशी खासियत आहे की त्याच्यामध्ये फक्त बिझनेसमन असतात आणि त्यामुळे फंड्सची अवेलेबिलिटी चांगली असते. दे कॅन जनरेट literally in crores. My own club would be doing Rotary Club of Nigdi. It was doing social work projects to the tune of a few crores. आणि प्रत्येक क्लबकडे ट्रस्ट अकाउंट असतो, त्यामुळे डोनरला एटीजी सर्टिफिकेट मिळतं. त्यामुळे हे एक अट्रॅक्शन असतं की आम्ही समाजसेवेसाठी फंड्स पण देऊ आणि आमचा टॅक्स पण त्याच्या थ्रू वाचेल. त्यामुळे हा एक भाग असतो की रोटरीला फंड्स आणि CSR फंड्स पण भरपूर मिळतात. नेक्स्ट प्लीज. Rotary was founded in the US. International Innerwheel founder Margaret Golding started Innerwheel in UK 98 years back and is now the largest women organization in community-based social service in the world. Innerwheel has its presence in 100 countries and has over 108,000 members, out of which India contributes 48,000 members and 1,500 plus clubs. तर रोटरी ही US मध्ये म्हणजे शिकागो येथे तिचा जन्म झाला. तसं इंटरनॅशनल इनरव्हीलच्या फाउंडर मार्गारेट गोल्डिंग यांनी मँचेस्टरला ही संस्था चालू केली. सुरुवातीला अतिशय छोट्या प्रमाणावर सुरू झालेली ही संस्था नंतर तिने जागतिक स्वरूप घेतलं आणि कम्युनिटी बेस्ड सोशल सर्व्हिस म्हणजे दुर्बल सामाजिक घटकांसाठी कार्य करणारी ही संस्था आज 100हून जास्त देशांमध्ये आहे आणि 1 लाखाहून अधिक मेंबर्स आहेत. याच्यात भारतात 48,000पेक्षा जास्त मेंबर्स 1500 क्लबच्या माध्यमातून आहेत. इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 313 ही जशी 12 जिल्ह्यांची महाराष्ट्रातली डिस्ट्रिक्ट आहे तशा एकूण 27 डिस्ट्रिक्ट भारतात आज काम करतात. त्या सगळ्या डिस्ट्रिक्ट मिळून आमची नॅशनल बॉडी बनते आणि आमची नॅशनल प्रेसिडेंट असते आणि त्याच्यानंतर असे 100 देशांमध्ये अनेक क्लब्स मिळून इंटरनॅशनल इनरव्हील तयार होते. तर या सगळ्या महिला सामाजिक कार्यामध्ये व्यस्त आहेत. पुढची स्लाइड. Both organizations work on the objectives of UNO. As United Nations think of global challenges relevant to the era. युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन बद्दल कोणाला माहिती नाही असा कोणी नसेल, कारण युनो ही संस्था अशी आहे जी जागतिक किंवा वैश्विक याचा म्हणजे विचार करते की भलं की सगळ्या जगाचं भलं कशामध्ये आहे, तर अशा प्रकारची उद्दिष्ट, अशा प्रकारचे गोल्स आणि ऑब्जेक्टिव्ह युनोचे असतात. तर युनोचे जे गोल्स आहेत, मी पण माझं डिस्ट्रिक्ट चेअरमनचं वर्ष आहे तर या सगळ्या गोल्स बद्दल किंवा ऑब्जेक्टिव्हचा विचार करते आहे की कसं मला काम, क्लब्स कशा पद्धतीने आपले काम करू शकतील. तर पहिलं आहे झिरो हंगर, सेकंड इज डिसीज प्रिव्हेन्शन, थर्ड इज सॅनिटेशन अँड वॉटर मॅनेजमेंट, फोर्थ ऑब्जेक्टिव्ह इज हेल्थ अँड हायजीन, fifth objective is environment protection and restoration, sixth is sustainable cities and communities, and seventh objective is affordable and clean energy.
युनोची बरीच 17 ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, परंतु जी इनरव्हील ज्या संलग्न आहे, ज्या ज्या उद्दिष्टांबरोबर इनरव्हील स्वतःला रिलेट करतं किंवा इनरव्हील या सगळ्या याच्यामध्ये काम करतंय किंवा आपल्या अनेक सामाजिक संस्था या सगळ्या उद्दिष्टांवर काम करते आहे. आपण आता याच्या पुढे एक एक उद्दिष्ट बघूया. पहिलं आपण झिरो हंगरचं बघूया. नेक्स्ट स्लाइड म्हणता. So zero hunger. Our clubs support the facilities like old age homes, orphanages, institutes for physically challenged, differently abled children, HIV affected kids, homes for destitute women, and other such organizations which do not have any government funding. Our members organize birthdays of their children by arranging lunch or donating groceries enough for a month for such facilities. Such support goes a long way in sharing happiness. आता यामध्ये अशा काही संस्थांना आपण मदत करतो, कारण झिरो हंगर हे जे निधी आहेत आणि ज्या संस्था असतात की ज्याच्यामध्ये ओल्ड एज होम्स येतात, की निराधार थोडेसे जे वृद्ध असतात किंवा ज्यांना खूप सपोर्ट नाहीये घरून आणि राहावं लागतंय ओल्ड एज होम मध्ये, अशा वृद्धांसाठी, नंतर अनाथ मुलांसाठी, इन्स्टिट्यूट्स फॉर फिजिकली चॅलेंज म्हणजे जी विकलांग मुलं असतात किंवा डिफरंटली एबल्ड म्हणजे ज्यांना आपण चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड म्हणतो, काही त्यांच्यामध्ये जे थोड्या डिफॉर्मिटीज किंवा हे असतं, अशी स्पेशल चिल्ड्रन किंवा डिफरंटली एबल्ड मुलं, ह्यांच्यासाठी पण आम्ही असे कार्यक्रम घेतो. HIV अफेक्टेड किड्स, होम्स फॉर डेस्टिट्यूट विमेन, परित्यक्ता स्त्रिया किंवा अनाथ स्त्रिया, आणि अशा सगळ्या ऑर्गनायझेशन्सला खूप वेळा गव्हर्नमेंट फंडिंग नसतं. या कोणीतरी अशाच सामाजिक भावनेतून सुरू केलेल्या या सगळ्या संस्था असतात. तर आपण खरंच ही लोक वंदनीय असतात जी अशा प्रकारच्या संस्था सुरू करतात आणि मग त्यांच्या गरजा किंवा त्यांच्या संस्थांमध्ये राहणाऱ्या म्हणजे सिनियर सिटीजन्सच्या किंवा ऑर्फन्सच्या किंवा जी लोक तिथे राहत असतात त्यांच्या गरजा भागवण्यासाठी म्हणून अशा NGOs पुढे येतात, काही इतरही सामाजिक संस्था पुढे येतात आणि डोनेशन्स देतात. कितीतरी इंडिव्हिज्युअल सुद्धा म्हणजे कितीतरी फॅमिलीज मध्ये सुद्धा ही पद्धत असते की मुलांचे वाढदिवस अशा मुलांना मदत करून की जी विकलांग आहेत किंवा स्पेशल चिल्ड्रन आहेत किंवा HIV अफेक्टेड आहेत, अशा मुलांच्या बरोबर वाढदिवस साजरा करून. तर असं आवर मेंबर्स ऑर्गनाइज बर्थडेज ऑफ देअर चिल्ड्रन बाय अरेंजिंग लंच और डोनेटिंग ग्रोसरीज. म्हणजे आमच्या ज्या इनरव्हीलच्या पण मेंबर्स आहेत त्या सुद्धा त्यांच्या मुलांच्या नातवंडांचे वाढदिवस अशा संस्थांमध्ये करतात, जेणेकरून त्या संस्थेलाही मदत मिळते आणि देणाऱ्यालाही बरं वाटतं की मी चांगल्या ठिकाणी. सो इट्स अ विन विन सिच्युएशन की घेणाऱ्यालाही फायदा होतो आणि देणाऱ्यालाही बरं वाटतं की मी आज एक काहीतरी चांगलं काम केलं माझ्या मुलाच्या नातवंडाच्या वाढदिवसासाठी. आणि कित्येकदा आम्ही महिनाभर पुरेल अशा ग्रोसरीज एखाद्या संस्थेला देतो आणि असे अनेक क्लब्स असतात की त्या संस्थांना कधी आमच्या क्लबनी दिलं, कधी आणखीन कुठलं. पुण्यामध्ये असे 17 क्लब्स आहेत, त्यामुळे मग अनेक संस्थांना मदत केली जाते या माध्यमातून. तर झिरो हंगरवर आपण अशा पद्धतीने काम करतो आणि म्हणजे अन्नधान्य सुद्धा त्यांना धान्य पण पुरवतो आणि जेवणाची व्यवस्था सुद्धा अनेक वेळा केली जाते विशेष दिवसांना. नेक्स्ट स्लाइड. Disease prevention. Rotary and Innerville successfully worked towards polio-free world for years. This is a major breakthrough in disease prevention. Our clubs have organized rubella vaccination camps, hepatitis B vaccination camps, COVID vaccination drive, medical camps for diagnosis of multiple diseases and surgery camps. This helps the beneficiaries. Disease prevention ही पण एक युनोचं खूप मोठं उद्दिष्ट आहे, ज्याच्यावर मी म्हटलं तसं मी या दोन संस्थांशी जोडलेली आहे, त्यामुळे मी थोडंसं, आणि कारण की पोलिओला हटवण्यामध्ये जगातून त्याचा फ्रॉम द फेस ऑफ द वर्ल्ड म्हणजे पोलिओ फ्री वर्ल्ड करण्यामागे अनेक वर्षांची तपश्चर्या या ऑर्गनायझेशन्सची आहे आणि इट्स अ मेजर ब्रेक थ्रू की भारतात आता पोलिओचा आपल्याला रोगी सापडत नाही. नंतर आम्ही रुबेला व्हॅक्सिनेशन कॅम्प्स घेतलेले आहेत. म्हणजे माझ्या प्रेसिडेन्शियल इयरमध्ये DY पाटील कॉलेजमध्ये मी जवळजवळ 800 मुली रजिस्टर झाल्या त्या या कॅम्पसाठी आणि त्यातल्या 435 मुलींना आम्ही रुबेला व्हॅक्सिन दिलं होतं. तर रुबेला व्हॅक्सिनचं काय महत्व आहे तर प्रेग्नंट म्हणजे तुम्ही साधारण एक टीनेज मुलींना ज्या लग्नाआधी असं जर हे रुबेला व्हॅक्सिनेशन दिलं तर ती इम्युनिटी, लहानपणी MMR एकदा घेतलेलं असतं पण
रुबेलाचं पुन्हा बूस्टर देणं गरजेचं आहे, कारण गर्भवती महिलांमध्ये जर का रुबेला उद्भवला तर त्याच्यामुळे येणारं जी तुमची म्हणजे जे अपत्य असतं ते आयदर स्टिलबॉर्न येतं किंवा त्याला दिसणं नसतं, म्हणजे डोळे एफेक्ट होतात, म्हणजे दृष्टी किंवा हिअरिंग असं काहीतरी थोडी डिफॉर्मिटी घेऊन ते बाळ जन्माला येतं. त्यामुळे त्याचं महत्व जाणून रुबेला व्हॅक्सिनेशनचे कॅम्प्स घेतले गेले. रोटरीनी सुद्धा अनेक कॅम्प्स कंडक्ट केले. हिपॅटायटिस बी व्हॅक्सिनेशन कॅम्प, हिपॅटायटिस बी व्हॅक्सिनेशन कॅम्प्स हे सुरुवातीला रोटरीनी पण खूप मोठ्या प्रमाणावर केले आणि याच्यामध्ये तेव्हा कारण त्याची किंमत पण बरीच होती. हेपॅटायटिस बी व्हॅक्सिन हे जेव्हा यीस्ट पासनं जेनेटिकली इंजिनियर्ड यीस्ट पासनं बनायला सुरुवात झाल्यावर त्याची किंमत कमी झाली. अदरवाईज हेपॅटायटिस बी व्हॅक्सिन अतिशय महाग होतं आणि सर्वसाधारण लोक ते अफोर्ड करू शकत नव्हते. त्यामुळे सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून हेपॅटायटिस बीचे व्हॅक्सिनेशन कॅम्प झाले आणि रिसेंटली आमचे 2 क्लब, इनरव्हील क्लब ऑफ पिंपरी आणि इनरव्हील क्लब ऑफ निगडी प्राईड, जो माझा स्वतःचा क्लब आहे, आम्ही ट्रान्सजेंडर्सना हेपॅटायटिस बी व्हॅक्सिन दिलं. तुम्हाला कल्पना असेल यांना किती त्याची गरज आहे, कारण त्यांच्या थ्रू आणखीन पण ते पसरवलं जातं. कोविड व्हॅक्सिनेशन ड्राईव्ह सुद्धा आमच्या क्लबनी या दीड वर्षामध्ये घेतले. मेडिकल कॅम्प्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ मल्टिपल डिसीजेस अँड सर्जरी कॅम्प्स. आता ह्याच्यामध्ये सर्व्हायकल कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर अवेअरनेस, ओरल कॅन्सरसाठी सुद्धा आमच्या क्लबनी सुद्धा स्वतः कॅम्प्स राबवलेले आहेत, म्हणजे अवेअरनेस आणि डिटेक्शन दोन्हीचे. तर त्यामुळे हे सगळे कॅम्प्स आहेत. सर्जरीचे कॅम्प्स ऑर्गनाईज होतात. जयपूर फूडचे कॅम्प्स आमचे क्लब्स ऑर्गनाईज करतात आणि असे अनेकविध कॅम्प ऑर्गनाईज केल्यामुळे तर तुम्हाला हे लक्षात येईल की सामाजिक संस्थांनी हे काम केलं तर इट गोज अ लॉंग वे इन हेल्पिंग द कम्युनिटी. म्हणजे महत्व काय आहे या सगळ्या उपक्रमांचं, तर जे सहजी उपलब्ध नसतं गरीब घटकांना किंवा अतिशय जे म्हणजे वंचित आहेत थोडे असे त्यांना, तर त्यांना हे त्यांच्या डोअरस्टेप पर्यंत, कारण आमचं पब्लिसिटी होते या कॅम्पची आणि मग लोकांना बोलावलं जातं आणि गरजू लोकांसाठी हे कॅम्प घेतले जातात. नेक्स्ट प्लीज. Sanitation and water management. Safe to drink supplies of water is the responsibility of corporations and Nagar Parishads. Many far off villages, schools, bastis, and schools in remote area do not have the basic need, that is water supply or supply of water to their doorstep. NGOs help create huge capacity water storage tanks using natural mountain water and streams to store, purify, and supply water to village via pipelines. So our Innerville Club has done many such projects. म्हणजे एका वर्षी आमच्या क्लबनी 5 गावं टँकर मुक्त केली, विहिरींचं रुंदीकरण, खोलीकरण केलं, किंवा गेल्या वर्षी बराच मोठा एक असाच टँक, वॉटर स्टोरेज टँक बांधून 2 वस्त्यांना तिथे आरओ फिल्टर पण लावला गेला आणि पाणी दिलं गेलं. आणि असे अनेक उपक्रम हे या संस्था करत असतात, रोटरी आणि इनरव्हील, ज्याची मला माहिती आहे. ह्या 2 संस्थांच्या पलीकडेही अनेक अशा संस्था असतील ज्या सॅनिटेशन आणि वॉटर मॅनेजमेंट मध्ये काम करत असतील. आणि नेहमी मी म्हटलं तसं की गव्हर्नमेंटचे पण बरेच आहेत, टॉयलेट ब्लॉक्स बांधणं वगैरे, ग्रामपंचायतींना पण सबसिडी असते, परंतु कितपत त्यांना ते जमतं घेण्यासाठी सबसिडी. त्यामुळे टॉयलेट ब्लॉक बांधण्याचं काम सुद्धा इनरव्हील आणि रोटरी या दोन्ही संस्थांनी अनेक गावांमध्ये, अनेक शाळांना, कारण 6वी-7वी नंतर मुली शाळेत यायच्या बंद होतात, कारण तिथे मुलांसाठी आणि मुलींसाठी वेगळे टॉयलेट ब्लॉक्स नसतात. तर जेंडर स्पेसिफिक टॉयलेट ब्लॉक्सचं कन्स्ट्रक्शन सुद्धा आमच्या क्लब्सनी केलेलं आहे आणि त्यामार्फत ही जबाबदारी निभावलेली आहे की सॅनिटेशन आणि वॉटर, इव्हन हँडवॉश स्टेशन्स, आता तुम्हाला माहिती आहे की कोरोनामुळे आधी सुद्धा मुलं मातीत खेळतात आणि हे रोग त्यांना होतात, तर त्या दृष्टीने पण हात धुण्याची जी बेसिन्स असायला पाहिजेत शाळेमध्ये, तर तशा प्रकारची आता तर कोरोनामुळे ते आणखीन गरजेचं झालं. आम्ही सॅनिटायझर्सही प्रोव्हाइड करतोय शाळांना आणि हँडवॉश स्टेशन्स देतो, तर याच्या मार्फत डिसीज प्रिव्हेन्शनचं, सॅनिटेशनचं काम होतं. नेक्स्ट प्लीज. हेल्थ आणि हायजीन. Awareness talks, medical camps for orphans, destitutes, cataract surgery camps for senior citizens, cancer awareness presentation and checkup camps, AIDS awareness talks in colleges, and awareness campaigns in red light area, talks on menstrual hygiene. आता हे सगळं सुद्धा या सगळ्या संस्थांमार्फत, एनजीओज मार्फत खूप मोठ्या प्रमाणावर होतंय की मुद्दामहून ऑर्फनेजेस मध्ये किंवा याच्यामध्ये जाऊन मेडिकल कॅम्प घेतले जातात. महिला संस्था असतात किंवा वृद्ध
सिनियर सिटीजन्ससाठी, कॅटरॅक्ट सर्जरी कॅम्प, आणि माझ्या वर्षी सुद्धा ॲज अ प्रेसिडेंट आम्ही एका आय सर्जनला बोलावलं होतं. त्यांना औषधं गोळ्या तर दिलीच होती, त्यांचं कॅटरॅक्ट चेकअप केला होता, स्पेक्टॅकल्स फ्री दिले होते, आणि काही कॅटरॅक्ट सर्जरीसाठी आमच्या एका मेंबरनी डोनेट केलं होतं. कॅन्सर अवेअरनेस प्रेझेंटेशन्स आणि चेकअप कॅम्प्स पण भरपूर केले जातात, ज्याच्यामुळे गरजूंना, चांगल्या क्लासची जी माणसं असतात त्यांना ते स्वतःहून त्यांचा दरवर्षी एक्झिक्युटिव्ह चेकअप पण होत असतो, किंवा त्यांना एक अवेअरनेस आहे की कॅन्सर पासनं म्हणजे टेस्ट केल्या गेल्या पाहिजेत इयर टू इयर, आणि चेकअप झाला पाहिजे. परंतु गरजूंना किंवा गरीब घटकांना हे सगळं शक्य नसतं. तर हे सोशल सर्व्हिसच्या माध्यमातून, आमच्या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून अवेलेबल करून देत असतो. मी स्वतः एड्स अवेअरनेस टॉकसाठी गेलेली आहे. प्रिव्हेन्शन, एड्स अवेअरनेस अँड प्रिव्हेन्शन, हाऊ टू डू इट. अवेअरनेस कॅम्पेन्स इन रेड लाईट एरिया आर कंडक्टेड बाय मेनी. पंढरपूरचा क्लब आहे आमचा. अनेक क्लब्स आहेत जे अवेअरनेस रेड लाईट एरियामध्ये हे घेत आहेत कॅम्प्स. आणि टॉक ऑन मेन्स्ट्रुअल हायजीन टू यंग गर्ल्स इन स्कूल्स, हे पण काम बऱ्यापैकी चांगल्या पद्धतीने केलं जात आहे. पुढे नेक्स्ट स्लाइड. युनोचं 5वं उद्दिष्ट, the 5th objective of UNO is environment protection and restoration. Now actually UNO has decided this, the environment restoration is their thrust area for next 10 years. म्हणजे 2021 to 2030 they plan to restore the environment that has been damaged. आपल्या एन्व्हायरमेंटवर जंगल तोडीने आणि प्लास्टिकच्या अतिरेकी वापराने आणि अशा सगळ्या याच्यामुळे अतिशय वाईट परिणाम झालेला आहे. क्लायमेट बदललेली आहे. सगळ्याचा गैरवापर माणसांनी भरपूर केला आहे गोष्टींचा, रिसोर्सेसचा, आणि ग्राउंड वॉटर लेवल पण खूप कमी झालेली आहे. तर अशामध्ये एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन आणि रिस्टोरेशनचं काम, अफॉरेस्टेशन विथ ट्री प्लांटेशन, की तुम्ही फॉरेस्ट मध्ये एक इनरव्हील फॉरेस्ट किंवा रोटरीची अशी आहेत किंवा अनेक संस्था ट्री प्लांटेशनचं मोठ्या प्रमाणात मान्सून मध्ये काम अनेक संस्था करत असतात. त्याच्यामध्ये अनेक निसर्गप्रेमी संस्थाही असतात ज्या एन्व्हायरमेंट बद्दल अतिशय जागरूक काम करत असतात. तर ट्री प्लांटेशनचा एक मेजर ड्राईव्ह दरवर्षी असतो. मियावाकी फॉरेस्ट इन स्मॉल पॅच ऑफ लँड किंवा देवराई. तर मियावाकी फॉरेस्ट हा एक कन्सेप्ट आहे जो अनेक क्लब्सनी राबवला आमच्याकडे, आणि बाकीही ठिकाणी तो राबवला जात असेल, की अगदी असा पट्टा जरी असेल लांब, तरी तिथे सुद्धा अतिशय जवळजवळ झाडं लावून, तर पण त्याचा फायदा खूप आहे. म्हणजे तुम्ही लंग्स क्रिएट करता ऑक्सिजन जनरेशनसाठी आणि एअर प्युरिफिकेशनसाठी. सो मियावाकी फॉरेस्ट छोट्या जागेमध्ये मोठा परिणाम, असं त्याचं वैशिष्ट्य आहे. आणि देवराई तुम्हाला माहिती आहेत की काही ठिकाणी देवराई क्रिएट केल्या जातात. तामिनी घाटामध्ये पण एक आहे की ज्या मग वृक्षतोडीसाठी तिथे परवानगी नसते, आणि मग त्या दृष्टीने वृक्ष संवर्धन तिथे होत राहतं, आणि एन्व्हायरमेंट प्युरिफिकेशन, एअर प्युरिफिकेशन, क्लायमेट बरी राहते. पाऊस, आपण जेवढी झाडं लावू तेवढा पाऊसही योग्य प्रमाणात होतो. रिवायव्हल ऑफ वॉटर बॉडीज, डिसेल्टिंग ऑफ वेल्स, की ज्या विहिरीमध्ये गाळ आहे त्या गाळ साठलेल्या विहिरी डिसिल्ट करायला काही ठिकाणी तर आमच्या क्लबनी केलं तर 1-1 लाख रुपये खर्च येतो, परंतु इट गोज अ लॉंग वे इन गिव्हिंग वॉटर सप्लाय टू दॅट स्मॉल विलेज ऑर बस्ती. कारण त्यांना पाणीच मिळत नसतं आणि मग टँकर येतात, जनावरांना पाणी नसतं. तर ह्या गोष्टींसाठी हे एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन आणि रिस्टोरेशनची गरज खूप आहे, की पाण्याचे स्त्रोत आणि पाण्याच्या ज्या वॉटर बॉडीज किंवा तळी किंवा, तर हे सगळं उत्तम प्रमाणात मेंटेन व्हावं याच्यासाठी हे काम करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे सोशल वर्क मी म्हणते तसं इट गोज रिअली अ लॉंग वे इन प्रोटेक्टिंग द ह्युमन एन्व्हायरमेंट ऑफ ऑल ह्युमन बीइंग्स, नॉट वन पर्सन. Sustainable cities and communities. These are being promoted by smart city officers, CEOs and municipal corporations. Home composting, rainwater harvesting, reduce, recycle, reuse and remove plastic. Sewage treatment plants in housing societies. हल्ली आता हे कंपल्सरी झाले जवळजवळ. जेव्हा तुम्ही हाऊसिंग सोसायटी, कारण बिल्डर्सची पण जबाबदारी आहे की तुम्ही एवढ्या मोठ्या सोसायटीज बांधता, एका छोट्या एरियावर इतकी जास्त माणसं राहतात, आणि मग एन्व्हायरमेंटचे इश्यूज सुरू होतात की एवढं सगळं सिवेज जनरेट होतं, एवढ्या सगळा कचरा जनरेट होतो. मग त्याच्यासाठी काय पर्याय आहे, तर ते तिथल्या तिथे रिचवलं पाहिजे. तर होम कंपोस्टिंग किंवा त्या ह्याच्यामध्ये सोसायटीमध्ये कंपोस्टिंगचा एक मोठा प्रोजेक्ट सुरू होतो. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, की छतावरचं पाणी सगळं रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या मार्फत रिसायकल होणं.
रिड्यूस, रिसायकल, रियूज अँड रिमूव्ह प्लास्टिक. याच्यासाठी आता कॉर्पोरेशनही जागरूक आहेत, सगळे नागरिकही जागरूक आहेत, पण अजून म्हणावा तेवढा त्याचा परिणाम झालेला नाही. याच्यावर काम करणं खूप गरजेचं आहे. मला तर वाटतं कॉलेजेसनी प्लास्टिकच्या बॅग्स आणणं बॅन करावं आणि अजिबात प्लास्टिकचं काहीही घेऊन विद्यार्थी आला तर त्याला दंड करावा, तर ज्यामुळे प्लास्टिकचा वापर खूप कमी होईल. आणि म्हणजे जर विद्यार्थी तसेच त्यांना हे ट्रेनिंग मिळालं की प्लास्टिक नाही वापरायचं, तर मग पुढे जाऊन ते असे नागरिक बनतील की जे त्यांच्याही मुलांना वापरू देणार नाहीत. फटाक्यांचं तेच आहे. माझ्या मुलींनी 5वी-6वीत असतानाच त्यांनी मला फटाके आणायला त्यांनी सांगितलं की आणायचे नाहीत, कारण याच्यामुळे एन्व्हायरमेंटला त्रास होतो. तर त्यांनीच आमच्याकडे फटाके आणणं बंद केलं. तर हा सुद्धा एक भाग असतो की हे पण एक ट्रेनिंग पाहिजे की कॉलेज स्टुडंट्सला सुद्धा ती एक मजा असते की ओके एवढे उडवले किंवा एवढी शोभेची फटाके किंवा आवाजाचे फटाके. सो इव्हन ते सुद्धा आपण कमी करू शकतो एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शनसाठी. आणि सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन हाऊसिंग सोसायटीज ही आता सुरू झालेल्या आहेत बऱ्यापैकी, आणि ते जे वॉटर असतं ते रिसायकल करून त्या सोसायटीच्या गार्डनला दिलं तर गार्डनला आपण जे 5 रुपये लिटरचं ऍक्च्युली मी आमच्या मायक्रोबायोलॉजीच्या स्टुडंट्सला आम्ही वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटला न्यायचो मुद्दाम, कारण तो एक आमच्या सिलेबसचा भाग असायचा. त्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटला गेलं की लक्षात याचं केवढा कॉर्पोरेशन खर्च करतं त्या सगळ्या प्रोसेसवर, आणि जवळजवळ 5 रुपये त्यांना सुद्धा पडतात त्या पर लिटरला. परंतु आपण ते गाड्या धुवायला आणि बागेसाठी वापरत असतो. तर जर का सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जर हाऊसिंग सोसायटीज इव्हन घरांमध्ये सुद्धा थोड्याफार प्रमाणावर शक्य झाली कॉम्प्लेक्सेसमध्ये, तर तेच पाणी जर झाडांना दिलं तर खतही मिळतं झाडांना आणि कॉर्पोरेशनच्या पाण्याची बचत होते. पुढे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Affordable and clean energy. This is one topic close to my heart. Solar lights, lamps, street lights, solar street lights, lights for homes, shops, commercial buildings, solar battery operated three-wheelers, solar water pumps, solar cookers, industrial solar electricity generation plants, solar panels for housing societies to support conventional electricity supply, agri-waste and hotel food waste gas plants, smoke-free chulhas. I have given a link. Through this, you can see how to make a smoke-free chulha. It's not very tough to make a smoke-free chulha. Cow dung manure, agri-waste composting, etc. आता हे स्पेशली agri-waste चं मी जे म्हटलं की स्मोक-फ्री चुलाज मी म्हटले, किंवा काऊ डंग मॅन्युअर आणि agri-waste कंपोस्ट, हे सगळं रुरल एरियाजमध्ये जर आपल्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या NSS कॅम्प्सच्या दौरान किंवा अशा वेळेला जर जाऊन पॉप्युलराइज करायचा प्रयत्न केला, त्याच्यावरच्या फिल्म्स दाखवल्या आणि ते त्याच्यासाठी उद्युक्त केलं, किंवा गोबर गॅस प्लांट्स तर ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आहेत, पण शहरांमध्ये हॉटेल अग्री वेस्टचे गॅस प्लांट्स किंवा हॉटेल फूड वेस्ट गॅस प्लांट्स हे मी पाहिलेले आहेत. ह्याच्यातून बऱ्यापैकी गॅस जनरेशन होतं आणि इलेक्ट्रिकल जनरेशन सुद्धा या फूड वेस्ट किंवा गोबर गॅस प्लांट मध्ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज ऑल्सो पॉसिबल. तर लेट अस गो टू द फर्स्ट पॉइंट, सोलर लाईट्स, लॅम्प, स्ट्रीट लाईट्स, लाईट्स फॉर होम, शॉप्स आणि कमर्शियल बिल्डिंग्स. आता हे जर सोलर पॅनल्स वापरून ह्याचा जर का उपयोग करायला सुरुवात झाली तर ही थोडीशी जास्त एक्सपेन्सिव्ह वाटणारी गोष्ट आहे, पण ही वन टाइम इन्व्हेस्टमेंट आहे. एकदा तुम्ही सोलर पॅनल्स बनवल्यानंतर वर्षानुवर्ष तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटीच्या मध्ये बचत होते आणि हे एन्व्हायरमेंट, सस्टेनेबल एन्व्हायरमेंटच्या दृष्टीने आणि अफोर्डेबल क्लीन एनर्जीच्या दृष्टीने दिस गोज अ लॉंग वे. Solar battery operated three-wheelers are popular in many places now. I know of Pune University where there are solar panel lamps, म्हणजे लॅम्पोस्ट जी विद्यापीठामध्ये आहेत, पुणे विद्यापीठामध्ये, त्याच्यावर सोलर पॅनल्स आहेत, त्यामुळे ती दिवसा चार्ज होतात आणि रात्री ते दिवे जळतात. तशीच एक सोलर बॅटरी ऑपरेटेड थ्री-व्हीलर रिक्षा मी तिथे पाहिली होती, जी विद्यापीठाच्या गेट पासून ते विद्यापीठाच्या मेन बिल्डिंग पर्यंत जायची यायची आणि विद्यार्थ्यांना आणि लोकांना सोडायची. आता ती आहे की नाही मला माहिती नाही, पण मी जेव्हा विद्यापीठात, नाऊ आय एम रिटायर्ड, बट व्हेन आय वॉज गोइंग टू युनिव्हर्सिटी आय हॅड सीन दॅट कपल ऑफ टाइम्स दॅट रिक्षा. सोलर वॉटर पंप्सनी सुद्धा शेतकऱ्यांचा जो विजेचा प्रश्न असतो की विजेची बिलं त्यांची किंवा मग ते MSEB ला भुर्दंड पडतो, तर हे सोलर वॉटर पंप्स त्यांना जर दिले तर त्याच्यातून सुद्धा बरीच प्रमाणामध्ये आपण अफोर्डेबल आणि क्लीन एनर्जीचा सप्लाय करू शकू. हाऊसिंग सोसायटीजवर आता सोलर पॅनल्स असतातच, बरेच ठिकाणी त्याचं ग्रीड म्हणजे ते तुमच्या रेग्युलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशनच्या ह्याच्यातनं ते मायनस केलं जातं. जितकी इलेक्ट्रिसिटी सोलर पॉवरनी जनरेट होते
ती वजा करून तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटीचं बिल येत असतं. त्यामुळे सोलर पॅनल्स टाकणं हे सुद्धा अतिशय फायदेशीर गोष्ट आहे. आणि या खालच्या 3 मुद्द्यांबद्दल मी ऑलरेडी बोललेली आहे. ॲग्रिकल्चरल वेस्ट, हॉटेल वेस्ट गॅस प्लांट्स, स्मोक फ्री चुलास आणि काउडंग मॅन्युअर, ॲग्री वेस्ट कॉम्पोस्ट. नेक्स्ट slide please. Now we have seen all the objectives of United Nations organization, and it is really commendable to see how thoughtfully they work on these objectives. आणि सगळ्या नेशन्स मध्ये हे आणि सगळ्या संस्थांना पण याच्यावर काम करायला सांगितलं जातं. याचे रिपोर्ट्स मागवले जातात. आणि युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन मध्ये इव्हन इनरव्हीलच्या आमच्या व्हाईस प्रेसिडेंटला एक सीट आहे. तर आम्ही जे आमचे क्लब जे हे आता आमचे 70-71 क्लब्स आहेत महाराष्ट्र आमच्या डिस्ट्रिक्टमध्ये. महाराष्ट्र 3 डिस्ट्रिक्ट आहेत, 317चा काही भाग आहे, 314 ही मुंबई, पुणे, ठाणे 4 डिस्ट्रिक्ट आहेत. 303 खानदेश, नाशिक, नागपूर त्या भागात आहे. तर या सगळ्या आमच्याच महाराष्ट्रातल्या या 4 डिस्ट्रिक्ट आहेत. 317 ही गोवा कर्नाटकमध्ये पण आहे. आणि अशा 27 डिस्ट्रिक्टमध्ये जे काम होतं तर ते आमचे नॅशनल प्रेसिडेंट इंटरनॅशनल प्रेसिडेंटला पाठवते. आणि याचं सादरीकरण याच्यामध्ये होतं युनोच्या त्यांच्या सभेमध्ये. तर हा पण एक खूप सन्मान आहे इनरव्हीलला. रोटरीचेही रिप्रेझेंटेटिव्ह असणार तिथे. पण युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन मध्ये आज इनरव्हीलला एक स्थान आहे की त्यांनी काय काम केलं त्या युनोच्या उद्दिष्टांप्रमाणे त्याच्यावर त्यांचं प्रेझेंटेशन असतं. नेक्स्ट प्लीज. सॉरी, I was going to talk about the organizations which are into very noble work. Organizations like Saheli Karyakarta Sangh, they work for sex workers. These women are dragged into this business. Their children need to study and lead a normal life. The old sex workers need shelter after they stop working. Saheli Karyakarta Sangh in Pune is doing this noble work. Tejasvi Sevekari is the person who thought of this noble project. They are supported by generous donors. I myself did a musical fundraiser to help this organization in 2014-15. आणि कसं आहे की मी म्हटलं तसं की वेश्या व्यवसाय हा कोणीही स्वतःहून घेतलेलं प्रोफेशन नाही येते. तर अशा महिलांना कुठून कुठून सुंदरबनहून, थायलंडहून, इकडून तिकडून, नेपाळमधून या बायका आणल्या जातात. कुठून त्या पकडल्या जातात. मुली देवदासी म्हणून ज्या असतात त्या. आणि यांना दे आर ड्रॅग्ड इनटू, त्यांना ह्याच्यामध्ये ओढलं जातं या व्यवसायामध्ये. आणि अशा स्थितीमध्ये जी त्यांना मुलं होतात त्यांना चांगलं वातावरण त्या रेड लाईट एरियामध्ये किंवा वेश्यावस्तीमध्ये मिळणं शक्य नाही. तर सहेली कार्यकर्ता संघ या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेतं. तसंच जेव्हा या वेश्या म्हाताऱ्या होतात आणि त्यांना काम नसतं त्यावेळेला त्यांच्यासाठी शेल्टर, त्यांना खाणं पिणं आणि औषध पाणी त्यांचं करणं ही सगळं त्यांची काळजी सहेली कार्यकर्ता संघ सारखे अजूनही असतील ऑर्गनायझेशन, ही मला माहिती आहे स्वतःला. आणि अशा ऑर्गनायझेशन हे नोबल काम आज इतकं महत्वाचं काम आज करतात. त्यामुळे सोशल वर्कचं काय महत्व आहे तर हे समाजातल्या प्रत्येक घटकासाठी काही ना काही परिणाम करून जातं. We are touching thousands and lakhs of life through the social work that we means all the social work organizations and all the volunteers who are into this. They are supported by generous donors. तर अनेक डोनर्स असे आहेत की जे इव्हन अमेरिकेहून सहेली कार्यकर्ता संघला डोनेशन्स पाठवणारे भारतातच नाही तर परदेशातही लोक आहेत जे त्यांचं कार्य जाणतात. नेक्स्ट प्लीज. आता लेट अस लुक ॲट द बर्निंग इश्यूज ऑफ द सेंचुरी. आता सोशल वर्क कुठे कुठे करायची गरज पडते आहे. म्हणजे एक जमाना होता की फक्त नीडी, गरजू, गरीब वगैरे असं. परंतु आता नीडी, गरजू, गरीबच्या पुढे जाऊन यंग मुलं, यंग मुली आणि चांगल्या परिस्थितीतली मुलं मुलींसाठी सुद्धा हे काम करण्याची गरज आलेली आहे. तर लेट अस सी द बर्निंग इश्यूज ऑफ द सेंचुरी. डिजिटल ॲडिक्शन. डिजिटल ॲडिक्शन हा एवढा मोठा इश्यू झालेला आहे की ताराचंद ट्रस्टनी 3.5 कोटी फक्त या डी ॲडिक्शन प्रोग्रामसाठी अलॉट केलेले आहे. दरवर्षी 3.5 कोटी फक्त डिजिटल डी ॲडिक्शनसाठी. माझ्या परिचयाचीच आमची एक येणारी प्रेसिडेंट आहे जी याच्यावर अतिशय उत्तम काम करते आहे. ती मास्टर ट्रेनर म्हणूनही इतर शाळांच्या किंवा इतर स्त्रियांनाही ती याच्यात ट्रेन करते आणि हे मोठं कार्य आहे. आणि तुम्हाला असं वाटेल की डिजिटल किंवा स्क्रीन ॲडिक्शन ही एवढी मोठी गोष्ट नाहीये, पण आज मुलं त्याच्यात वाहवत जाऊन त्याच्यामधून इतकं ती एक्साइटमेंट पण इतकी गरजेची झाली आहे की
अभ्यासात लक्ष लागत नाही, मोबाईलचं स्क्रीन सतत समोर पाहिजे, त्याच्यातनं काहीतरी व्हिडिओज पाहिजेत किंवा कुठलं तरी फ्रेंड्सची डिस्कशन चर्चा आहे, आणि त्यातून असं होतं की अभ्यासाकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे पुढे असं की नोकऱ्या नाही म्हणून डिप्रेशनमुळे पुढे सुसायडल थॉट्स. आणि मग ह्यांच्यासाठी आज मोठ्या मोठ्या डिॲडिक्शन सेंटर्स नी काम सुरू केलेलं आहे. डिजिटल डिॲडिक्शनचं सुद्धा आज काम सुरू झालेलं आहे. तर या सामाजिक संस्था याच्यामध्ये सुद्धा आता आहेत. सायबर क्राईम अँड सायबर सिक्युरिटी, मला ममता म्हणालेली होती, प्रेसिडेंट ममता, की लॉचे विद्यार्थी आहेत, तर लॉच्या विद्यार्थ्यांसाठी तुझ्याकडे काय कॉन्टेंट आहे. सो आय थिंक इन माय प्रेझेंटेशन रिगार्डिंग द सोशल वर्क, importance of social work, now these areas are going to be very much close to the lives of the lawyers, the would be lawyers, the law students right now. So cyber crime and cyber security as we see is rampant. ह्याच्यामध्ये आता इतकं भयंकर झालेलं आहे की काही सिनियर सिटीजन्सही वापरत असतात, काही फायनान्शियल ऍप वापरत असतात, त्यांना कळत नाही, काहीतरी लिंक क्लिक केली की ते काहीतरी प्रॉम्प्ट करतात, तुम्ही हे डाउनलोड करा, ते डाउनलोड करा, आणि नंतर तुमचा सगळा मोबाईल त्यांना अवेलेबल होतो आणि युअर बँक अकाउंट इज टोटली सायफंड आउट. पूर्ण बँक अकाउंट रिकामा केला जातो. ह्या पद्धतीचे आता पॅन्डेमिकमुळे म्हणा किंवा नोकऱ्या नाहीत म्हणून म्हणा, मग मुलं सुद्धा अशा क्राईमकडे वळतात, कारण त्यांना टेक्निकल नॉलेज किंवा मोबाईलच्या व्हेरियस ऍप्सचं नॉलेज आणि कशा पद्धतीने याचा दुरुपयोगही करता येईल याचंही भरपूर त्यांना नॉलेज मिळतं. अनफॉर्च्युनेटली की मुलं ह्या सगळ्याकडे वळतात. त्यामुळे सायबर क्राईम आणि सायबर सिक्युरिटी हा एक खूप मोठा भाग सध्या झालेला आहे. फेसबुकच्या माध्यमातून फसवणूक, तुमच्या फायनान्शियल अकाउंट्स हॅक करून फसवणूक, गव्हर्नमेंटच्या महत्वाच्या गोष्टींची केंद्र किंवा तुमची वेबसाईट्स हॅक करून एका गव्हर्नमेंटची माहिती दुसऱ्या गव्हर्नमेंटला पुरवणं, इतकं वाईट आता झालेलं आहे सायबर क्राईम की तुमच्यासारख्या लॉच्या विद्यार्थ्यांना ह्याच्यात खूप काम करणं म्हणजे करता येण्यासारखं आहे ऍज अ सोशल वर्क सुद्धा. फी घेऊन तर तुम्ही करालच, पण काही भाग तुम्ही सोशल वर्क म्हणून काही गरजू संस्थांसाठी जरूर करा, सिनियर सिटीजनसाठी जरूर करा, महिलांसाठी जरूर करा. अवेअरनेस अबाउट गुड टच अँड बॅड टच इन ॲडोलसंट चिल्ड्रन. काय होतं खूपदा की स्पर्श हा अनेक प्रकारांनी, ममतेचा पण असू शकतो आणि तो वाईट अर्थाने पण असू शकतो. तर ह्याचं ज्ञान हल्ली आता खूप ठिकाणी हे अवेअरनेस कॅम्प्स सगळ्या बऱ्याच संस्था करतात. आमची इनरव्हील संस्थाही करते की शाळांमधनं मुलींना हे ज्ञान देणं, आणि मुख्यतः कधीतरी नातेवाईकांकडूनच चुकीच्या गोष्टी या मुलींबाबत घडतात आणि अतिशय अबोध वयामध्ये घडतात. दे आर सो यंग, आणि त्यांच्या बाबतीत जेव्हा हे असं काहीतरी मॉलेस्टेशन किंवा काहीतरी बलात्काराचे प्रयोग होतात, त्यावेळेला त्यांना बिचारांना कळतही नसतं की हे काय होतंय आपल्या बरोबर. पण मग त्यामुळे अवेअरनेस अबाउट गुड टच आणि बॅड टच हॅज बिकम व्हेरी एसेन्शियल. सबस्टन्स अब्यूज अँड ड्रग ॲडिक्शन, आता ह्या गोष्टी सुद्धा अशा झाल्यात की मुलांचा पॉकेट मनी कसा वापरला जातो हे आईवडिलांना कधी माहिती नसतं, किंवा सबस्टन्स अब्यूज आणि ड्रग ॲडिक्शन हे परत थोडंसं पिअर प्रेशर मधून म्हणूया आपण की गंमत म्हणून करायला जातात आणि मग त्या मोहात पडतात. याच्यासाठी सुद्धा अनेक संस्था, तुम्हाला माहितीच आहे, भरपूर संस्था काम करतात डी ॲडिक्शनचं. पोर्न व्हिडिओ क्लिप्स ऑन साईट्स हा पण एक अतिशय वाईट ॲडिक्शनचा प्रकार झालाय की इतकं सहज आता हे सगळं अवेलेबल झालंय मटेरियल. इव्हन तुमच्या ज्या साध्या रील्स असतात त्याच्यात सुद्धा अनेक वेळा असं विचित्र होतं आणि आम्ही त्या व्हिडिओज पुढे करून टाकतो की चांगल्या व्हिडिओज नसतात त्या. आणि सेक्शुअल हॅरासमेंट हा एक प्रकार पण तुमच्यासारख्या लॉयर्सना अतिशय महत्वाचा आहे. सेक्शुअल हॅरासमेंट ॲट वर्कप्लेस ही इतक्या प्रकारांनी होते की पीएचडीचे गाईड्सनी सुद्धा विद्यार्थिनींना, म्हणजे अगदी मोठ्या उत्तम विद्यापीठांमध्ये या गोष्टी झालेल्या आहेत की विद्यार्थिनीला डिग्री द्यायला सुद्धा त्यांच्या गरजा त्यांनी पूर्ण करण्याची अपेक्षा असायची. तर सेक्शुअल हॅरासमेंट हा प्रकार सर्व स्तरांमध्ये होतो, अगदी लहान मुलींपासून ते अगदी 40च्या पुढच्या महिलांना सुद्धा हे फेस करावं लागतं अनफॉर्च्युनेटली. आणि या सेक्शुअल हॅरासमेंटसाठी सुद्धा तुमचे कायदे कानून असतील लॉच्या विद्यार्थ्यांचे, तर त्यांनी जरूर आणि मग अशा ज्या बायका असतात ज्यांना समाज एक्सेप्ट करत नाही, त्या प्रेग्नंट राहतात, त्यांना कधी कधी कुटुंब पण डिसोन करतं,
आणि मग त्या मुलं जन्माला घालतात आणि मग अशी ती अनाथ बालक आणि अशा डेस्टिट्यूट म्हणजे काय म्हणून निराधार स्त्रिया निर्माण होतात. तर हे पण एक खूप महत्वाचं क्षेत्र आहे की जिथे समाज भान ठेवलं पाहिजे की अशी परिस्थिती कुठल्या महिलेवर यायला नको. आणि त्याच्या दृष्टीने सुद्धा सेक्शुअल हॅरासमेंटचे पण जे काय कायदे कानून असतील तर तुम्ही जरूर जेव्हा तुम्ही लॉयर बनाल त्यावेळेला तुम्ही जरूर गाईड करा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज ममता. नाउ व्हॉट आर दी व्हेरियस अव्हेन्यूज ऑफ सोशल वर्क. आता माझ्या या सगळ्या इथपर्यंतच्या म्हणजे टॉक मधून तुम्हाला बरेचसे आपण कव्हर केले एरियाज, पण तरी पुन्हा एकदा आठवण करून देते की NSS ची लोक सुद्धा काय काम करू शकतील कॉलेजची, किंवा कॉलेजमध्ये जर एखादा असा ऍक्शन ग्रुप तयार केला की एखाद्या संस्थेला आपण वाढदिवसाला सगळ्या मुलांनी मिळून ऑर्फनेजला काहीतरी देऊया, एखाद वेळेला वृद्धाश्रमाला देऊया, अशा प्रकारे जर तुम्ही एक चांगलं उद्दिष्ट ठेवून जर तुमचे वाढदिवस सेलिब्रेट केले मुलांनी तर ते सुद्धा उपयोगाचं होईल. सपोर्ट टू ऑर्फन्स, सपोर्ट टू ओल्ड एज होम्स, जेरियाट्रिक केअर टू हेल्पलेस सिनियर सिटीजन्स, support to kids born to parents with HIV, support to children with special needs, support to destitute women, support to mentally and physically challenged. तर याच्यामध्ये मी जेव्हा म्हटलं की जेरियाट्रिक केअर आणि हेल्पलेस सिनियर सिटीजन्स, आता ही एक समाजाचा खूप मोठा वृद्ध म्हणजे सिनियर सिटीजन्सचा भाग असा व्हायला लागलाय की चांगल्या परिस्थितीतल्या वृद्धांना सुद्धा त्यांची मुलं परदेशात असल्यामुळे आणि हे असे पॅन्डेमिक सारखे गोष्टी उद्भवल्या की ट्रॅव्हलही बंद होतं, येऊ जाऊ शकत नाहीत मुलं. तर अशा वेळेला जी वयोवृद्ध लोक असतात ज्यांना जेरियाट्रिक केअर म्हणजे काय, वृद्धत्वामुळे निर्माण झालेले त्यांचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्याच्यामध्ये गरज निर्माण होते की त्यांना काहीतरी हेल्प हवी असते. मी पुढे एका संस्थेबद्दल बोलणार आहे जेरियाट्रिक केअर मधला, पण अशा संस्थांची सुद्धा आता गरज झालेली आहे. सपोर्ट टू किड्स बॉर्न टू पेरेंट्स विथ HIV अशा पण एका संस्थेबद्दल मी नंतर बोलणार आहे. सपोर्ट टू चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स अशाही संस्थेबद्दल मी बोलणार आहे. सपोर्ट टू डेस्टिट्यूट तर परित्यक्ता स्त्रिया किंवा अनाथ स्त्रियांच्यासाठी संस्था आहेत भरपूर, पण असं होऊ नये हे आपण समाजाने सुद्धा बघायला पाहिजे की अशी वेळ महिलांवर येऊ नये. सपोर्ट टू मेंटली अँड फिजिकली चॅलेंज ह्याच्याबद्दल सुद्धा आपण आता बघणार आहोत पुढच्या स्लाइडमध्ये. ममता नेक्स्ट. Now, I would like to draw your attention to these people who have been doing commendable work, social work to, help the various community sectors or stratas of age groups in the society. So we have recently, she passed away, Padma Shri Sindhutai Sapkar, Mamta Balsadan, Padma Shri Girish Prabhune, Punarutthan Samarastha Gurukulam, Mangal Shah of Pallavi, Prajakta Vadhavkar of Tapas Geriatric Care, Netra Tendulkar of JEP Day Care and Rehabilitation Center, Sai Sanskar Sanstha Day Care and Rehabilitation Center, Mrs. Preeti Vaidya of Kinara Old Age Home. Now, see, these are a few examples which have our clubs have worked with these people. Pallavi not really, it's close to Pandharpur, but one of our PDC recently told me about the work of Mrs. Mangal Shah and her son, how commendable work they are doing. So let me start with Padma Shri Sindhutai Sapkar. सिंधुताई सपकाळांचं काम कुणाला माहिती नाही असं महाराष्ट्रात नाही, हल्ली तर देशातच कोणी नसेल. त्यांनी किती कठीण परिस्थितीमध्ये त्यांना नवऱ्याने सोडून दिलेलं असताना अशा परिस्थितीत स्वतः त्यांना अक्षरशः लोकांच्या मदतीवर जगायची वेळ असताना त्यांनी हे अनाथांसाठी बालसदन सुरू केलं. आणि आपल्याला सगळ्यांना त्यांची कथा माहिती आहे की शेवटी त्यांना यावर्षी गव्हर्नमेंटने 21 साली पद्मश्री दिली. तर खूप मोठं काम एक निराधार स्त्री सुद्धा सुरू करू शकते आणि त्याचा वटवृक्ष करू शकते आणि त्याच्या अनेक ब्रांचेस होऊ शकतात ठिकठिकाणी. पद्मश्री गिरीश प्रभुणे हे चिंचवडचं उदाहरण मी सांगते आमच्या जवळचं. श्री गिरीश प्रभुणे यांनी पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम चाफेकर शाळा अशी ती चिंचवडमध्ये सुरू केली. गिरीश प्रभुणेंचं काम इतकं उत्तम आहे की ते जी मुलं स्टेशनवर सापडली, रस्त्यावर अनेक वेळा त्यांना भीक मागताना एकाच ठिकाणी दिसली, किंवा ज्यांचे आई वडील जसं की काही ट्राईब्स असतात त्याच्यामध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्ती जास्त असते आणि आई वडील खून केल्यासाठी दरोड्यांसाठी जेलमध्ये आहेत, अशी मुलं, त्यांना ना कोणाचा आधार ना काही, अशा मुलांना उचलून आणून त्यांनी ही संस्था सुरू केली, पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम चाफेकर शाळा, की ज्याच्यामध्ये अशा मुलांना ज्यांना भाषाच येत नव्हती कुठली, ट्राईब्स मधनं आल्यामुळे त्यांना ना मराठी, हिंदी ना इंग्लिश कुठलीच भाषा नाही, तर ह्या मुलांना भाषा शिकवण्यापासून
त्यांनी 1ली ते 10वी पर्यंतचं शिक्षण त्यांना देणं आणि त्याबरोबर व्होकेशनल ट्रेनिंग म्हणजे विटकाम, वारली आर्ट, शाडूचे गणपती बनवायला शिकवणं, मेणबत्त्या, पणत्या हे करायला शिकवणं, अशा पद्धतीने त्यांना लाईफ स्किल्स ज्याला आपण म्हणतो ती पण देणं आणि जे आपलं कन्व्हेन्शनल एज्युकेशन आहे, जे शिक्षण आहे ते पण त्यांनी देणं सुरू केलं. आणि अशा काहीशे मुलांचं आज ते संगोपन करतात. ती मुलं मोठी होऊन पुढे कॉलेज शिकतात, नोकऱ्या करतात. म्हणजे निराधार आणि अनाथ मुलांना त्यांनी तिथे राहायची सोय, खाण्यापिण्याची सोय आणि शिक्षणाची सोय अशी अंडर वन रूफ ही त्यांनी केली आहे. आमच्या क्लबतर्फे 7,500 दिले की त्यातलं एक मूल स्पॉन्सर होतं. आमच्या क्लबतर्फे या संस्थेसाठी भरपूर काम केलं जातं आणि 7,500 देऊन आमच्याकडे जवळजवळ 7-8 मेंबर्स तरी दरवर्षी काही मुलं स्पॉन्सर करतात. आम्ही त्यांच्याकडे हेल्थ चेकअपचे कॅम्प्स घेतलेले आहेत, आय चेकअप कॅम्प्स घेतलेले आहेत आणि त्यांना म्हणजे ई लर्निंग युनिट्स दिलेली आहेत की काही शिक्षक जर कधी कमी असले तर ई लर्निंगच्या माध्यमातून 1ली ते 10वीचं सगळं सिलेबस जिथे भरलेलं. तर अशा पद्धतीचं काम गिरीश प्रभुणेंचं कमेंडेबल वर्क. त्यांना सुद्धा ग्रोसरीज पण आम्ही त्या संस्थेला कधीतरी क्लब मधल्या आमच्या बायका स्पॉन्सर करतात. आता मंगलशहांबद्दल आपण बोलूया. पालवीच्या ज्या पंढरपूर जवळ 2001 पासून HIV पीडित पॅरेंट्सची मुलं ज्यांचे आई वडील HIV बाधित होते त्यांच्या मुलांना त्यांची काहीच चूक नसताना HIV झालेला असतो, एड्स. आता ह्यामध्ये त्या मुलांची काहीही चूक नसताना त्यांना त्यांची कुटुंब डिसोन करतात आणि ही अशी जी मुलं ज्यांना कोणीही राहत नाही त्यांना मंगलशा आणि त्यांचा मुलगा आज सपोर्ट करतायत. त्यांना पण सगळं शिक्षण, लाईफ सेव्हिंग स्किल्स त्यांनी किंवा लाईफ स्किल्स टू लीड देअर लाईफ हे सगळं या पालवी संस्थेमध्ये आज खूप मोठ्या प्रमाणावर गेली 20 वर्ष होत आहे. तर हे पण अतिशय मोठं कार्य आहे की असे जे काय म्हणतात दुर्लक्षित घटक आहे जो समाजाचा, त्यामुळे हेच महत्व आहे सोशल सर्व्हिसचं की तुम्ही अनेक प्रकारच्या घटकांच्या आयुष्यांना उजळून टाकू शकता तुमच्या कामामधून. नेत्रा तेंडुलकर या सगळ्या संस्थांसाठी बाकी आम्ही काम केलेलं आहे. जे मी सांगते, सिंधुताई सपकाळांची संस्था, गिरीश प्रभुणेंची संस्था, नेत्रा तेंडुलकरची झेप, इतकी सुंदर उत्तम फॅसिलिटी तिथे आता त्यांची आहे आज की या संस्थेमध्ये सगळी स्पेशल नीड्स म्हणजे चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स अशी मुलं तिथे आहेत, सेरेब्रल पाल्सी पासून अनेक प्रकारची. पण या सगळ्यांची अतिशय उत्तम केअर, डे केअर सेंटर आहे ते. आणि रिहॅबिलिटेशनसाठी मी म्हटलं तसं अनेक त्यांना गोष्टी शिकवल्या जातात की त्या वस्तू विकून त्याच्यातून काहीतरी अर्थार्जन पण या मुलांना करता येईल. तर एक साई संस्कार संस्था म्हणून पण डे केअर आणि रिहॅबिलिटेशन सेंटर आहे. मी प्रेसिडेंट असताना या संस्थेला मॅट मेकिंग मशीन आम्ही दिलं आणि ट्रेनर पण पाठवला होता त्याच्यात मी प्रेसिडेंट असताना. तर 12 ऑगस्टला आम्ही ते मशीन आणि तो ट्रेनर या साई संस्कार संस्थेमध्ये गेला आणि तिथल्या मुलांना ट्रेनिंग सुरू केलं. ती सगळी डिफरंटली एबल्ड मुलंच आहेत, तिथे नॉर्मल मूल नाहीये कोणी. मला सांगायला आनंद होतो की 15 ऑगस्टला आम्ही त्याचं हे केलं, इनॉग्रेशन केलं त्या आमच्या फॅसिलिटीचं तिथल्या. तर मला सांगायला आनंद होतो की एक 10-12 वर्षाचा मुलगा, त्यांनी आम्हाला 6 इंच चटई म्हणजे मॅट म्हणजे काय की दुपट्ट्याचे स्ट्रिप्स किंवा साडीच्या पट्ट्या आणि एक धागाचा मोठा बंडल होता तिथे, ते हातमागानी विणून त्याची छोटं बस्कर पासून ती मोठी सतरंजी, योगा मॅट असं सगळं बनवण्याचं शिक्षण त्यांना प्रशिक्षण दिलं गेलं होतं. पण 3 दिवसात एका मुलानी, ज्याला मान त्याची कंटिन्यू, तो एका डोळ्याने बघत होता आणि तो 3 विणत होता. 17 जण रोटेरियन्स आणि आम्ही सगळे गेलेलो होतो. इट वॉज अ व्हेरी टचिंग मोमेंट फॉर मी की काहीतरी तुम्ही छोटंसं काम करता आणि त्याचा परिणाम त्या मुलांच्या आयुष्यावर इतका चांगला होतो. किनारा वृद्धाश्रम म्हणून आहे, तिथे पण आमचे बरेच प्रोजेक्ट्स होतात. फूड डोनेशनचं तर होतं, लंच किंवा हे, नंतर त्यांच्याकडे कपडे, ब्लँकेट्स किंवा आम्ही ते ह्याचा कॅम्प मी जो आयचा घेतला होता, आय कॅम्प, आणि चष्मे दिले होते, औषधं दिली होती आणि कॅटरॅक्ट सर्जरी तो किनारा वृद्धाश्रमला केला होता. नेक्स्ट स्लाइड. शेवटचीच आहे बहुतेक ही स्लाइड. सो आता मला ह्याच्यात तुम्हाला असं सांगायचंय की आय हॅव हायलाइटेड द इम्पॉर्टन्स ऑफ सोशल वर्क इन द करंट सिनेरिओ की किती समाज घटक आहेत जे दुर्बल आहेत आणि किती संस्था आहेत की ज्यांना आपल्या आधाराची गरज आहे. तर खूप वेळा असं होतं की काहीतरी एक कॅलॅमिटी येते, जसं की केदारनाथला आणि उत्तराखंड मधला फ्लड किंवा सुनामी, आणि अशा वेळेला
कॉलेजची मुलं सुद्धा एकत्र येऊन एक रॅली काढतात, फंड्स कलेक्ट करतात, पाठवतात, किंवा काही संस्था अशा म्हणजे त्या वेळेला फंडरेज करतात, परंतु कंटिन्युअस काम करणाऱ्या संस्था ज्या असतात त्या दरवेळी नवीन नवीन अव्हेन्यूज, नवीन नवीन गोष्टी शोधत असतात की कुठे मला काम करता येईल आणि कशी मी मदत करू शकेन. आणि हे मी ज्या 2 संस्था ज्यांच्याशी मी संलग्न होते म्हणून मी सांगते की या संस्था खरंच कमेंडेबल काम करतात. आमचे इनरव्हील क्लब सुद्धा, आणि मला रोटेरियन तरी बिझनेसमॅन आहेत पण आमच्या बायका या मोस्ट ऑफ द टाइम हाऊसवाईफ असतात. ही वुमन एम्पॉवरमेंट आहे. ती बाई घराबाहेर पडते, ती ट्रेझरर म्हणून हिशोब लिहायला लागते, ती बँकेत जायला लागते, कधी ती बाई बँकेत गेलेली नसते. इस्पेशली आमच्याकडे 60% क्लब्स रुरल एरियामध्ये आहेत. आणि मला अतिशय आनंद होतो की या बायका जेव्हा पद घेतात कुठलंही, एडिटर म्हणून त्या बुलेटिन्स करायला लागतात, डिझाईन कम्प्युटरवर, ई बुलेटिन्स पब्लिश करतात, प्रोजेक्ट पब्लिश करतात. आणि असं आहे आज की या सगळ्या महिलांचं सबलीकरण पण यातून होतं. त्या सेक्रेटरी बनून मिनिट्स लिहितात, प्रेसिडेंट म्हणून त्या लिडरशिपच्या क्वालिटीज जाणतात की प्रोजेक्ट कसे करायचे, पैसा कुठून आणायचा, मेंबरला कसं रिक्वेस्ट करायचं, कुठल्या तरी ऑर्गनायझेशनकडे किंवा रिक्वेस्ट करायला कसं जायचं, फंडरेजर कसा करायचा, ही सगळी स्किल्स ती एक खेड्यातली स्त्री शिकते, छोट्या गावातली स्त्री शिकते, जी कधी घराबाहेर पण पडलेली नसते. तर अशा पद्धतीचं हे जे काम आहे ते अतिशय समाजाला म्हणजे काय म्हणूया अपलिफ्टिंग आहे. आणि इट्स अ विन विन सिच्युएशन. आमच्या बायकांना पण समाधान मिळतं आणि ज्या सामाजिक जे घटक ज्यांना गरज असते त्यांना पण मदत मिळते. तर मला असं वाटतं की आज मी या लॉच्या स्टुडंटशी आणि अनेक जणांशी जे बोलते आहे तर त्याच्यातून मला असं वाटतं की आय होप आय हॅव बीन एबल टू हायलाइट द इम्पॉर्टन्स ऑफ सोशल सर्व्हिस इन द करंट सिनेरिओ, की किती जणांना गरज आहे आज आणि काय प्रकारचं काम आपण करू शकतो. धन्यवाद मला ही अपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल. प्रिन्सिपल मॅडम डॉक्टर नाथानी, महाजन मॅडम आणि आमची प्रेसिडेंट ममता परीक जोशी जी पण एक कोऑर्डिनेटर आहे, आणि सगळे स्टाफ स्टुडंट्स आणि आज जे आले सगळे ज्यांनी मला शांतपणे ऐकलं. शांतपणे म्हणजे बहुतेक तुम्ही म्युटेडच असाल बट यु नो दॅट पार्ट असाइड, पण तुम्ही सर्व आलात सगळेजण आणि माझं जवळजवळ एक 50 मिनिटं चाललेलं भाषण आपण ऐकून घेतलं. आणि आय एम रिअली थँकफुल टू दयानंद कॉलेज ऑफ लॉ for this opportunity to invite me as a keynote speaker to speak on this very important subject, and a subject that is very close to my heart as now the incoming district chairman. बघूया पुढच्या वर्षी माझ्या प्रेसिडेंट कसं कसं काम करतायत. धन्यवाद. धन्यवाद. Thank you, ma'am. Thank you so much. We are very, very glad that we all had this wonderful opportunity to interact with you today. With a personality who is all round and is working for all the stratas of our society. Thank you so much, ma'am. I now request the students, if they do have any questions to ask, they can ask the questions to our resource person. Well, ma'am is very active on social media, so any queries we can discuss with her later on too. Okay, in the meantime, I'll unmute the students. If you have anything, just raise your hand. We can unmute you all. Okay. Yes. Thank you very much. As Mamta, you said, they can ask me later in case if they have to. Through you, I will definitely answer all the queries that they have. Actually, some students have raised their hands. Okay, Kiran's- okay. Then let them ask. Please let them ask. Yes. Yeah. Actually, we have muted all the participants, and so the You can unmute the coordinator- person who raises hand. So Yes, as yes, they can also write it down in the chat box. I'll read it out. Okay, no worries. Yeah, good Yes, morning, we madam. had participants on YouTube live also. Madam, Getting so many messages there also, best wishes. Yes, please continue. madam, madam, good morning. Hello. Bola, good morning. Hello, madam, good morning. Kiran, This no, is you
This is Madhukar Kamble, madam, second year LLB student. Okay. Madam, I would like to ask, in the era of science, modern science, in the name of God, there are many persons from many villages from Maharashtra. They Okay. go to Pandharpur Yatra, Pandharpur Yatra, what I say, for the. So in this event, madam, there are many old men, old females, as well as children also they are involved. So this trend is causing burden over the traffic, burden over the fuel of this country. And in the morning hours, they create what I mean to say. It just wrong trend. So is there any activity against this, madam? Is there any social service against this? Because in the name of God, we are considering this, it's good, but it's definitely wrong in my sense, because if this power is utilized for power of village, then that will be good, but they unnecessarily go to one place from many districts of Maharashtra. Please comment, madam. Yeah, actually, since you have raised this issue, let me tell you, the darker side of Pandharpur Yatra, let me tell you, वेश्या व्यवसाय हा सर्वात जास्त या काळामध्ये होतो. आय एम सो सॉरी टू से. आणि देर आर ऑर्गनायझेशन्स इन सोलापूर अँड पंढरपूर who are doing awareness campaigns for the prostitutes, asking them to use the proper guarding equipment, and not getting infected from the people. So now you just see, तुम्ही यात्रेसाठी जाता, तुम्ही पंढरपूरला पंढरीच्या दर्शनाला तुम्ही पांडुरंगाच्या जाता, आणि मॅक्झिमम प्रॉस्टिट्यूशन त्या काळामध्ये पंढरपूरला होतं, किंवा मॅक्झिमम लोक विजिट. सो व्हॉट अ हॉरिबल कॉन्ट्राडिक्शन दिस इज. मग ह्याच्यावर काही संस्था काम करतायत, आणि आमचा पंढरपूर क्लब आणि सोलापूरच्या काही संस्था ह्याच्यावर खूप मोठं की अवेअरनेसचं काम करत असतात, की परावृत्त करण्यासाठी ह्याच्यापासून. पण हे कसं झालेलं आहे की ही खूप पूर्वापार आपली ट्रॅडिशन आहे. ह्याच्यावर कुठलीही सोशल ऑर्गनायझेशन नी जर काही केलं तर भावना दुखावलं जाणं हा एक त्याच्यामधला भाग आहे. आणि गव्हर्नमेंट तर्फे सुद्धा मुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी जाऊन तिथे पूजा होते आणि सुरुवात होते. तर आपण कितपत याच्याबद्दल, तर तुम्हाला ते खरं म्हणजे कसं आहे की तुमच्या लोकल राजकारण्यांच्या थ्रू, म्हणजे तुमचे जे काय म्हणूया आपण रिप्रेझेंटेटिव्ह असतील विधानसभेमध्ये किंवा इथे, तर त्यांच्या मार्फत तुम्ही हे बोलू शकता की एका दिवशी एवढे लोक येऊन थोडं ते चंद्रभागेचं पाणी खराब होणं किंवा सगळ्या फॅसिलिटीवर पंढरपूरच्या बर्डन येणं हे मी समजू शकते. परंतु हा सगळा थोडा धार्मिक भावनांचा विषय आहे. त्याच्यामध्ये आपले संत सगळ्या संतांच्या पालख्या तिथे जातात, आणि त्याच्यावर कुठलीही सामाजिक संस्था एकदम उठून काम करू शकेल असं मला खरं म्हणजे वाटत नाही. आणि मी जो तुम्हाला मार्ग सांगितला की तुम्ही हे सगळं सिस्टमॅटिकली, पण खूप त्याच्यामध्ये मी म्हटलं तसं इट इज नॉट गोइंग टू बी इझी. हे खूप सोपं होणार नाहीये. पंढरपूरचा विषय घेऊन त्याच्यावर काही सामाजिक भान जाणीव करून देणं शक्य होणार नाहीये. धन्यवाद तुमच्या प्रश्नाबद्दल. ओके मॅडम, थँक्यू मॅडम, थँक्यू. Hello. Strictly object question, ma'am. Hello. Can I request coordinator to take the name of the student who is going to speak, so it will not create the disturbance. Yeah, I request the students and participants to raise their hands so that I can read the names and then they will ask the questions. Yeah. So can I ask the question? Yes, sir. So you can just say your name and you can continue. Yeah. My name is Kiran Kakade, ma'am. I am a LLM first year student. Okay. मॅम, माझा प्रश्न असा होता, मी एक वर्किंग प्रोफेशनल आहे, मुंबईमध्ये काम करतो. बरं. आणि ज्यावेळेस मी लोकल मधून जात असतो किंवा आजूबाजूला जे रेल्वे स्टेशनच्या किंवा रस्त्यावर ज्यावेळेस मी एक बेगर्स असतात किंवा जे दुर्लक्षित लोक आहेत ज्यांना बाहेर काढलेलं आहे, त्यांचं ओल्ड एज आहे, ते रस्त्यावर फिरतात, लहान मुलं बेगिंग करतात. मग अशा भरपूर गोष्टी निदर्शनास येतात आणि आपण मागही पाहिलेलं आहे की हे एक प्रोफेशन झालेलं आहे मुंबई सारख्या मोठ्या सिटीमध्ये. कल्पना आहे मला. हा, मग अशामध्ये आपण हे कसं आयडेंटिफाय करता येईल
अशा अशा ह्याच्यासाठी, कारण की मध्येच एक नेरूळची पण न्यूज झाली होती की रेल्वे स्टेशन मध्ये राहणारं जे एक कपल आहे जो बेगिंग करतं, त्यांनी त्यांचे 2 मुलं स्वतःचे विकले 1-1 लाखाला किंवा 50,000ला, कारण की त्यांच्या व्यसनामुळे. तो एक प्रश्न होता की हाऊ टू आयडेंटिफाय सच पीपल हु इज जेन्युइन. अँड सेकंड वन, बिंग अँड प्रोफेशनल. आता इंडिव्हिज्युअली मला सोशल वर्क करण्याची इतकी आवड आहे, पण त्याचं काही लिमिटेशन येतं, कारण की मी कुठली संस्था जॉईन करू शकतो, न करू शकतो, किंवा मला जितका वेळ दिवसातून मिळतो 1 तास 2 तास माझं बाकीच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करून ते मला समाजासाठी द्यायच्यात. तर असा काही एक प्लॅटफॉर्म आहे का जिथे मी ते वेळ देऊ शकेन? कारण की प्रॉब्लेम असा आहे की एकतर स्वतःहून सगळं चालू करायचं, किंवा असा कुठला प्रॉपर प्लॅटफॉर्म नाहीये आपल्या इंडियामध्ये किंवा तुमच्या महाराष्ट्रात. लक्षात आलं, मला तुमचा प्रश्न लक्षात आलाय. आपल्याकडे तुम्हाला खरं सांगू, अगदी छोट्या मुलांपासून हा प्लॅटफॉर्म रोटरीने अवेलेबल करून दिलाय. मी स्वतः डायरेक्टर न्यू जनरेशन मध्ये रोटरीचे होते, तेव्हा 5 क्लब्स मी काढले. कॉलेजमध्ये रोटरॅक्ट क्लब्स हा एक भाग आहे. कुठलाही कॉलेजचा विद्यार्थी हा रोटरॅक्टर म्हणून रोटरॅक्ट क्लबचा मेंबर होऊ शकतो. मी स्वतः 2 कॉलेजेसमध्ये त्यावर्षी कॉलेज ऑफ फार्मसी डी.वाय. पाटीलचं आणि आमचं डी.वाय. पाटील आर्ट्स सायन्स कॉमर्स कॉलेज दोन्ही ठिकाणी रोटरॅक्ट क्लब सुरू केले, ज्याच्यातून आमच्या मुलांनी खूप चांगलं काम सुरू केलं. तर तुम्हाला शाळेमध्ये इंटरॅक्ट क्लब्स मी सुरू केले. इंटरॅक्ट क्लबच्या माध्यमातूनही त्या मुलांनी खूप सुंदर अडल्ट लिटरसीचं काम मी त्यांना सांगितलं की तुमच्या म्हाताऱ्या आजी आजोबांना तुम्ही सही शिकवा, निदान बँकेत गेल्यानंतर त्यांचा अंगठा तरी उठू देऊ नका. किंवा कामगारांच्या मुलांची ती शाळा होती, छत्रपती शिवाजी महाराज शाळा. तर त्याच्यामध्ये त्या मुलांनी जवळजवळ पुढच्याही वर्षी आम्ही तो प्रोजेक्ट घेतला. 1000 लोकांना तरी त्यांनी लिटरसी म्हणजे काही वाक्य स्वतःचं नाव लिहिता येणं किंवा पत्ता लिहिता येणं अशा पद्धतीचं एक ट्रेनिंग देऊन. तर तुम्ही शाळेपासून कॉलेजपासून सामाजिक संस्थांशी जोडले जाऊ शकता. आणि लायन्स क्लब आहे, रोटरी क्लब आहे, जेसीज आहेत, या काही संस्था अशा आहेत ज्याचं भारतभर जाळं आहे, नेटवर्क आहे. तर तुम्ही रोटरीची आठवड्यातनं 1 तास 1 मीटिंग असते. आमच्या इथे ती शुक्रवारी संध्याकाळी 7:30 ते 8:30 अशी असते. रोटरीची फी थोडी जास्त आहे, पण तुम्ही प्रोफेशनल आहात तर तुम्हाला तेही भरणं शक्य आहे. आणि ह्यांचे इयर लॉंग प्रोग्राम्स असतात. आणि तुमच्या ज्या कल्पना आहेत सोशल वर्कच्या, त्याला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी या संस्था तुम्हाला नक्की मदत करतील. आणि बेगिंग हे तर ऑर्गनाइज्ड क्राईम आहे सध्या भारतामध्ये. तर संस्था आहेत अशा काही किंवा गुंड आहेत की जे हातपाय तोडून सुद्धा, मुलं पळवून नेऊन सुद्धा अशा गोष्टी करून घेतात. पण हे आयडेंटिफाय करणं म्हटलं तर त्याला इन्व्हेस्टिगेटिव्ह तुम्हाला काय म्हणतात त्याला, म्हणजे क्रिमिनल हे इन्व्हेस्टिगेशन्स करून आणि त्याच्यावर कायदे तुम्ही LLM केलं तर तुम्हाला त्याच्यावरचे कुठले कायदे त्यांच्यावर लादून त्यांना पकडता येईल किंवा त्यांना जेरबंद करता येईल, हे तुमच्यासारखे काही वकील एकत्र येऊन आणि याच्या विरुद्ध आवाज उठवून आणि प्रत्येक रोज जर एका ठिकाणी एक मुलगा किंवा एक बाई किंवा एक वृद्ध बसत असेल, त्यांच्या कडनं फाइंड आउट करून घेऊन तुम्ही हे नक्की करू शकता. आणि कुठलीही चांगली सामाजिक संस्था तुम्ही जॉईन करून तुमच्या कल्पनांना मूर्त स्वरूप देऊ शकता. धन्यवाद. Yes, thank you. Next question. I think Shubham, you have raised your hand. Please continue. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. मॅम, माझा असा प्रश्न होता की आता आम्ही सध्या विद्यार्थी आहोत, तर आमच्याकडून समाजाची कशा पद्धतीने सेवा केली जाते आणि आम्ही स्वतःहून काय समाजासाठी काय करू शकतो याबद्दल थोडं मार्गदर्शन करावं मॅडम. मी तुम्हाला जसं म्हटलं होतं की एक तर तुमच्याकडे रोटरी क्लब ऑफ लातूर असेल ना, आहे का रोटरी क्लब लातूरचा? Yes, many are there. So you can talk to the Rotary people whom you know. If you are yourself involved, Rotaract Club का नाही सुरू करत दयानंद कॉलेज ऑफ लॉ मध्ये तुम्ही? तर काय होईल की या मुलांना एक रोटेरियन्सचा गायडन्सही मिळतो की कशा पद्धतीने काम करायचं. परंतु ऍज यू आस्क्ड मी दॅट आय जस्ट टोल्ड यू दॅट देर आर इन लातूर ऑल्सो there would be so many needy organizations. So as I said, you could donate a part of your pocket money to celebrate your birthday in such organizations. त्यांच्या गरजा जाणून घ्या, त्यांच्याकडे कधीतरी चक्कर मारा, आठवड्यातनं एकदा किंवा 15 दिवसातनं एकदा तुमच्यातला वेळ काढून जेवढा होईल, आणि काय त्यांना गरज आहे ती माहिती करून घ्या. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला थोडाफार फंड तुमच्या कॉलेजमध्ये सुद्धा तुमच्या प्रिन्सिपलची परवानगी घेऊन किंवा तुमचं NSS युनिट असेल तर अशा परवानग्या घेऊन त्याच्यासाठी कसं ऑफिशियली तुम्हाला
कॉलेजची मदत घेऊन कसा फंड जनरेट करता येईल आणि काय काम करता येईल याची माहिती घ्या. रोटरॅक्ट क्लब काढला तर ते ऑफिशियल प्लॅटफॉर्म होतो आणि त्याच्या माध्यमातून तुम्ही बरंच काम करू शकता. आणि कॉलेजचं NSS युनिट असेलच ना मॅडम? येस येस येस. हो दे मॅडम. आर ऑलरेडी. हा, तो मग कॅम्प तुम्ही कंडक्ट करू शकता, रिक्वेस्ट करू शकता सर्जन्सला तुमच्या शहरातल्या. आता आमची ममता डेंटिस्ट आहे, डेंटल कॅम्प्स तुम्ही भरवू शकता. तर म्हणजे गरजूंसाठी तुम्ही अशा ऍक्टिव्हिटीज थोड्या प्रमाणावर तुम्ही सुरू करा, तुम्हाला रस्ता सापडत जाईल. थँक्यू फॉर युअर क्वेश्चन शुभम. थँक्यू मॅम. Yes, Deepa, you want to ask? There is one Vikram Madane, I can see his hand raised also. Ma'am? Yes, Deepa. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Yes, Deepa. Actually, मी पुण्याला होते तेव्हा तुमचं नाव ऐकलं होतं, तुम्हाला भेटून छान वाटलं मॅम. अरे बरं. आडनाव काय आहे दीपा? चिंचवडला होते. माझे मिस्टर Okay. फार्मा मध्ये आहेत मॅम. बरं. मॅम मला ऍक्च्युली असं वाटतं की जेव्हा आता आपण हे डिजिटलाइज इंडिया म्हणतो, जेवढे आपल्याला ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी झाली तेवढं मुलांवर पण म्हणजे बॅड संस्कार पण होत आहेत. मी घेतलं ना, डिजिटल ऍडिक्शनचा विषय आपण बोललोच आहे ऑलरेडी. आणि त्याच्यासाठी पेरेंट्सना पण अवेअर करणं गरजेचं आहे मॅम त्याच्यामध्ये. आहे. आता परवाच मी एका रोटरी क्लब मध्ये पण त्याचं ही जी आहे आमची एक इनकमिंग प्रेसिडेंट आहे पुण्याची, तिने डिजिटल ऍडिक्शन फॉर अडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रन दोन्हीवर तिने, की फॅमिली लाईफ कसं इव्हन अडल्ट्सचं तेच होत चाललंय की कामानिमित्ताने इतके तुम्ही स्क्रीनचा वापर करता, मोबाईलवर असता की कदाचित दोन माणसं जेवत असली तरी ते दोघं एकमेकांकडे बघत नाहीयेत, ते आपापल्या मोबाईल स्क्रीन मध्ये बघतात. हॉटेलमध्ये ती म्हणाली टीनेजर्सची पार्टी, सुरुवातीला ते गेट टुगेदर असतं, 10 वर्षांनी भेटलेले असतात, थोडंसं एक्सचेंज झालं की प्रत्येक जण आपापल्या मोबाईलवर जातो. तर ही खरंच खूप गंभीर परिस्थिती आहे. ते मुलं मॅम ऍक्च्युली जेव्हा म्हणजे पेरेंट्स त्यांना फ्री सोडतात आणि मग जेव्हा ते त्यांना कंट्रोल करायचा प्रयत्न करतात त्यावेळी ते सुसाईड पण अटेम्प्ट केलेले मुलं आहेत मॅम ह्याच्यामध्ये. मी सांगू का, कुठल्याही गोष्टीचे म्हणजे नेहमी नाण्याच्या दोन बाजू जशा असतात. आता डिजिटलायझेशनमुळे लोकांना घरी बसून बँकिंग पॅन्डेमिक मध्ये करता आलं, लोकांना घरी बसून ग्रोसरीज, म्हणजे नाही तर काय केलं असतं, सगळं लॉकडाऊन मध्ये होतं जेव्हा पूर्ण भारत लॉकडाऊन मध्ये होता किंवा आपला महाराष्ट्र काही वेळा लॉकडाऊन मध्ये होता. मला सांगा की डिजिटल ऑप्शन्स आपल्याला अवेलेबल नसती आणि ज्याच्यामुळे ही एवढी सगळी ऍप निघाली की पॅन्डेमिक इज द मेन कल्प्रिट और मेन reason, we can say, not culprit but main reason why so many digital financial platforms also are these days available. आणि e-commerce has come in a big way. Amazon वगैरे आधी पण होतं, परंतु आता ते बास्केट कुठली तुमची बिग बास्केट आणि हे ते, तर अनेक पर्याय घरी महिलांना बसून बाहेर बाजारात न जाता, इन्फेक्शन न होता करण्याच्या या गोष्टी. आणि अनफॉर्च्युनेटली लहान मुलांना डिजिटल, जे आपण पूर्वी मुलांपासून मोबाईल उचलून ठेवायचो ते मोबाईल मुलांच्या हातात देण्याची वेळ आली. आणि या माध्यमातून मला माहितीये की खूप खूप गोष्टी घरामध्ये अतिशय व्हायलंट सिच्युएशन्स पण झालेल्या मला माहिती आहेत की अनेक लोकांचे संसार पुन्हा उद्ध्वस्त सुद्धा. परंतु हा ना, दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ यू कॅन से नाण्याच्या दोन बाजू, चांगलं तसं वाईट. तर ह्याला अवेअरनेस कॅम्पेन्स आर नेसेसरी. तुमच्यासारखी जी हुशार लोक आहेत त्यांनी जरूर कॉलेज मार्फत सुद्धा वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये किंवा वेगवेगळ्या मेळावे घेऊन, कॉलेजनी त्यांच्या पेरेंट्सला बोलवून सुद्धा, कॉलेजमध्ये सुद्धा तुम्ही विद्यार्थ्यांच्या पेरेंट्सचे मेळावे घेऊ शकता. इनरव्हील सारखी संस्था पण हे महिलांसाठी किंवा याच्यासाठी ते घेऊ शकतात की त्यांच्या क्लबच्या रिलेशन मध्ये जेवढे कोणी नातेवाईक त्यांचे महिला, तर हा अशा प्रकारचा कॅम्पेनची गरज आहे, नक्कीच आहे. मॅम अजून एक क्वेश्चन आहे म्हणजे सांगायचंय. ऍक्च्युली आपण ओल्ड एज होम मध्ये जातो तेव्हा म्हणजे आपण त्यांच्यासाठी काय करायचं ते करू शकतो मॅम, बट ना तिथले एक मिनिट मला तुमचं ऐकून यायला पहिला भाग. ओल्ड एज होम मध्ये जेव्हा आपण जातो, जे वृद्ध लोक असतात, मी म्हणजे लातूरला एक मातोश्री ओल्ड एज होम म्हणून आहे मॅम. सो ते बऱ्याच वेळा मी माझ्या मुलांचे बर्थडे वगैरे तिथं केलेले आहेत. तर तिथले आई वडील तिथं म्हणजे आनंदाने राहत नसतात मॅम. त्यांना एक कुठंतरी काहीतरी प्रॉब्लेम आलेले असतात म्हणून राहतात आणि मग त्यांना त्यांच्या मुलांकडे जायचं असतं.
सो हे कुठंतरी म्हणजे हे केलं पाहिजे की मुलांना पण आणि आई वडिलांना पण हे असं म्हणजे थोड्याफार अशा गोष्टी केल्या तर खूप बऱ्या होतात मॅम सोसायटीमध्ये. हा खूप मोठा सामाजिक विषय आहे अगं. ते एवढं सोपं नाहीये. मुलं आणि त्यांचे आई वडील ह्यांच्यातली नाती ही खूप पर्सनल लेवलला जातात. ते समाजासाठी कसं असतं की तुम्ही त्या वृद्धाश्रमात म्हणजे एक चांगली अँबियन्स किंवा चांगली फॅसिलिटी असेल असे बघून तिथे जर ते वृद्ध कपल गेलं तर, कारण खूप गोष्टी हल्ली आपल्या सगळ्या कळण्याच्या पलीकडे गेलेल्या आहेत. आणि काही वेळा मुलं परदेशात असतात आणि स्वतःला होत नाही म्हणून सुद्धा लोक आपणहून अशा ठिकाणी राहणं पसंत करतायत. तर त्यामुळे मला असं म्हणायचं की हा विषय आहे ना, तो थोडा त्या कुटुंबापुरता पण बरेचदा मर्यादित असतो. तर ह्याच्यात आपण फक्त ती वृद्ध संस्था कसं काम करते, म्हणजे ते चांगलं काम करतायत का नाही त्याच्याबद्दल जागरूकता आणि त्याच्याबद्दल कुठल्या तरी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडनं त्यांच्यावर थोडं दडपण आणणं की तुम्ही पैसे घेताय तर फॅसिलिटी चांगली द्या, हे तुम्ही नक्की करू शकता. त्यांना फॅसिलिटीज वगैरे भरपूर असतात मॅम. ऍक्च्युली ते म्हणाले की म्हणजे घरातल्यापेक्षा जास्त व्यवस्था आहे इथं, सगळं चांगलं. पण बट हे ते तर खूप पर्सनल आहे दीपा. दिस इज अ व्हेरी पर्सनल इश्यू की त्यांची मुलं त्यांना घरात घेत नाहीये. त्याच्यात तुम्ही काय करणार मला सांगा? तुम्ही मुलांना जाऊन सांगणार का? शक्य नाहीये. हा खूप पर्सनल इश्यू है, हा काही सामाजिक इश्यू नहीं है बेटा. थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्वेश्चन. थैंक यू दीपा। समय का अभाव है, मैम से 1 घंटे का टाइम लिया था मैंने, लेकिन ऑलरेडी 30 मिनट्स आई हैव टेकन मोर। सो 1 और 2 क्वेश्चन, और बचे हुए क्वेश्चन आप कभी भी मैम को सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कीजिए। ओके, तो आई थिंक विक्रम जी, यू वर रेजिंग योर हैंड, यू वांट टू आस्क समथिंग, और पल्लवी यू कैन कंटिन्यू। यस मॅम, यस मॅम। यस प्लीज विक्रम। हॅलो, गुड मॉर्निंग मॅम। गुड मॉर्निंग, मला बोला. काही मार्गदर्शन अवेलेबल करून दिल्याबद्दल त्याहीबद्दल टीमचे खूप खूप धन्यवाद मानतो मी। मॅम, मला विचारायचा प्रश्न म्हणजे असा आहे पहिल्यांदा की आमच्या काही परिचयाचे बचत गटामार्फत महिला बचत गट असे आहेत की खूप व्हास्ट मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांचं काम आहे, पण त्यांना काम कोणत्या पद्धतीने करायचं आणि ते ग्रामीण भागामध्ये ते काम करतात मॅम, कोणत्या पद्धतीने करायचं आणि कोणते प्रोजेक्ट महत्वाचे हातावर घ्यायचे हे लक्षात येत नाही। त्यासाठी तुमचं मार्गदर्शन आम्हाला आवश्यक आहे, त्या बचत गटांना आवश्यक आहे। तर ते मार्गदर्शन मिळण्यासाठी आपल्याकडे जर संपर्क करायचा म्हटलं तर कशा पद्धतीने करावं लागेल? आणि दुसरी गोष्ट अशी की आता एक कांबळे साहेब म्हणून कोणतरी आहेत कलिग्स आमचे, त्यांनी जो प्रश्न विचारला तो मुळात तसे प्रश्न असे विचारतानाच विचार केला पाहिजे असं मला वाटतंय, कारण असे प्रश्न कोणत्याही गोष्टीचे 2 निगेटिव्ह पॉइंट आत्ताच म्हणल्यासारखं असतात, तशा पद्धतीचे प्रश्न ते होतात, कुणाच्याही धार्मिक भावनेला। नाही, ऐका ना, असं मला वाटतं की हे आपण काही पॅनल डिस्कशन नाहीये, तर तुम्ही ना दुसऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तर किंवा त्याच्यावर चर्चा नको करूया. I think you should limit to your own question, please, if you don't mind. Yes. ओके 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 सर, तर पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर पण मिळालं तर बस। हा, आता बचत गट ना, हे कसं असतं माहितीये का, हे बचत गट सुद्धा कोणाच्या तरी मदतीने काम करत असतात. तर तुम्हाला जर असा कुठला बचत गट माहिती असेल की ज्याला जास्त हे काय म्हणायचं मदत किंवा हे मिळत नाही, तर मला जिथपर्यंत माहितीये तिथपर्यंत आपल्या पंतप्रधानांची अशी एक स्कीम होती की विदाऊट मच पेपरवर्क 2 लाख रुपये स्त्रियांना मिळतील, आणि आता मला त्यांची नावं आज आठवत नाहीयेत. इथे एक पुण्यातल्या बाई होत्या, त्या बरंच त्याच्यासाठी काम करायच्या की ते लोन मिळवून देण्यासाठी, की त्याच्यामध्ये अक्षरशः पेपरवर्क काही नाही आणि त्यांना मुदत पण भरपूर दिलेली असायची आणि ते इंटरेस्ट फ्री 2 लाख रुपये मिळायचे. तर ही एक झाली फायनान्शियल गोष्ट. नेटवर्किंग जे असतं म्हणजे तयार केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळवून देण्याचं, तर मी असं बघते की खूप सारे जे नेते असतात लोकल, त्यांना पुन्हा इलेक्शन मध्ये यायचं असतं, तर ते जत्रा भरवतात गावामध्ये, काय भीमथडी जत्रा म्हणा, ही जत्रा ती जत्रा, आणि त्याच्यामध्ये या बचत गटांच्या बायकांचे स्टॉल्स ते ठेवतात. आमचं इनरव्हील क्लबनी सुद्धा, तळेगाव दाभाडेच्या इनरव्हील क्लबनी मला एका इनॉग्रेशनला दिवाळी धमाका बोलावलं होतं. त्याच्यामध्ये आमच्या इनरव्हील क्लबनी सुद्धा 25 स्टॉल अशा बायकांचे ठेवले होते ज्यांच्या नवऱ्यांचे जॉब गेले पॅन्डेमिक मध्ये, आणि 2-3 बचत गटाच्या स्टॉल्स पण त्याच्यामध्ये होते. आणि मी नुसतं उद्घाटन नाही केलं, मी थोडं थोडं खरेदी करत गेले, कारण मी म्हटलं मी नुसतं यायचं आणि त्यांना वावा म्हणून जायचं. तर काय असतं की हे फक्त कसं आहे की त्यांच्या ज्या गरजा आहेत त्या त्यांनी त्यांच्या काय संस्थाची जी कोणी चालक असेल, बचत गटांच्या पण असतात कोऑर्डिनेटर्स, त्यांच्या मार्फत हे मांडले पाहिजेत.
आणि मला असं एक शब्द आठवत नाहीये, त्याला काय म्हणायचं, मायक्रो फायनान्स असं करणाऱ्या पण संस्था असतात. तर मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूट किंवा पतसंस्था ज्या ह्याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह होऊन त्यांना मदतही करू शकतील आणि कदाचित मार्केटिंगसाठी सुद्धा मग मदत करू शकतील. असं थोडंसं यू हॅव टू फाइंड सोल्युशन्स टू दिस, की बचत गटांना तुम्हाला काय, मग तुम्ही हा विषय घ्या. यू कॅन ऑल्सो, तुमच्या जर तुम्ही ज्या भागात राहता तिथे काही तुमच्या ओळखी असतील तर कुणीही त्यांचा गैरफायदा घेऊ नये, पण त्यांना मदत व्हावी अशा पद्धतीने यू कॅन ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दॅट. ओके, थँक्यू मॅम. Thank you, Vikram. Now we'll take a last question. Ingle, Rohan or Pallavi, please. Anyone? Good morning, ma'am, and good morning, all. गुड मॉर्निंग. Ma'am, actually, very impressed on your works, thoughts, and what you did and doing for people, needy people. It's an amazing thing for us to hear your talk, and you are doing all these things. You are really a diamond for needy people, and really, ma'am. रिअली मॅम. आणि असे असे अवेअरनेस प्रोग्राम्स मॅम मी पहिल्यांदाच ऐकत आहे आणि पहिल्यांदाच तुम्ही आम्हाला त्या ठिकाणी लाभलात. आणि असे प्रोग्राम्स जर व्हॉट्सअपवर अशा जे लेडीज असतील त्यांनी व्हॉट्सअपवर प्रत्येक ग्रुपवर जर दिले तर याची खूप ख्याती होऊन खूप प्रोग्रेस होईल इंडियामध्ये. आणि मॅम तुमच्या आमच्यामध्ये खूप म्हणजे स्टोन्स असतात, तर तुम्हाला डायरेक्ट भेटण्यासाठी किंवा तुमचं हे वर्क जाणून घेण्यासाठी किंवा याच्यामध्ये उतरण्यासाठी काही वेबसाईट किंवा नंबर्स, सेल नंबर्स वगैरे असतील तर प्लीज प्रोव्हाइड करा मॅम. पल्लवी, तुम्ही लातूरच्या रहिवासी आहात का कुठून बाहेरून लातूरला आलाय? येस मॅम, मी लातूरमध्ये दयानंद कॉलेजमध्ये LLM सेकंड इयरला आहे. मी 2 मुलांची आई आहे, हाऊसवाईफ आहे सध्या. ममताचा क्लब जॉईन कर. लातूर अतिशय उत्तम काम करतो आहे आणि तो एक खूप मोठा प्लॅटफॉर्म आहे इनरव्हीलचा, की आम्ही जेवढे ॲव्हेन्यूज मी आज बोलली आहे त्या सगळ्या ॲव्हेन्यूजवर इनरव्हील काम करतंय. तर तुला ज्या काही क्षेत्रात काम करायचे त्या प्रोजेक्टसाठी तुझं योगदान जरूर, तू मेंबर हो आणि योगदान दे. मेंबर व्हायचे नसलं तरी तुझं व्हॉलंटियर म्हणून दे, परंतु मेंबर झालीस तर तुला सगळ्याच्या सहभाग घेता येईल आणि प्रोग्रेसही नक्की एक पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट पण होते इनरव्हील जॉईन करून, 100% होते. येस मॅम. ते जे कोणी ममता मॅम, तुम्ही आम्हाला तुमचे सेल नंबर प्रोव्हाइड करा प्लीज. Yes, definitely, Pallavi. I am there in Dayanand College. Don't worry, I'll meet you. Okay, Yes, thank you ma'am. so much for your Thanks a appreciation lot, ma'am. and for your question also. I am happy to announce, I am happy to share that even Dayanand Law College is always on front foot to help the needy people. They have a free legal aid. There, so many disputes they get resolved there itself. Okay, so last one question from long time, 2 more hands are there. Pallavi, for all your kind words. Thank you very much. Yes, Thanks a lot, ma'am. Thank you. बिझी म्हणून ते मैत्रिणीकडे जायचंय, फार त्या दिवशी रडल्यापासून मला जायचं. Mahesh, I think someone is unmuted. Okay, Rohan, you want to ask something? Please keep your question very short. Rohan? Chandrakant? हॅलो मॅम, नमस्कार. Yes, Rohan. नमस्कार. चंद्रकांत बोलतोय मॅडम, चंद्रकांत साखरे. चंद्रकांत LLB थर्ड इयर स्टुडंट आहे मी. ओके. मॅडम, आता हे जे दीपा मॅडमनी सांगितलं की ते वृद्धाश्रमामध्ये आई वडिलांची परिस्थिती फारच म्हणजे त्यांना आई वडिलांकडे जायचं असतं. तिने ऑलरेडी माझा प्रश्न थोडा अर्धा विचारलाच आहे. तर मला असं विचारायचं होतं किंवा ते स्वाभिमानाने जगलेले असतात म्हणजे शेवटपर्यंत आणि म्हातारपणी त्यांना वृद्धाश्रमात राहायची वेळ येते, तर अशा वेळेस त्यांचा स्वाभिमान हा दाबला जातो, स्वाभिमानात ठेच पोहोचली जाते. आणि स्वाभिमानानं जगण्यासाठी जी सिस्टीम आहे, सिस्टीमला काही डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल आहेत का, किंवा त्या दिशेनं आपली जी वाटचाल होईल की सगळे प्रश्न मुळासकट हे झाले, एनजीओची किंवा कुठल्या मदतीची गरज नाही पडली पाहिजे, असे काही डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल आपल्याकडे आहेत का, आणि ते तसं काय आपण फॉरवर्डिंग करताय का? आपल्याकडे कायदे कानून खूप असतात. किती पाळले जातात तो? तुम्ही आता कायद्याचेच विद्यार्थी आहात, मला एक सांगा, कायदे किती आहेत आपले? सध्या रोड ट्रॅफिक रूल्स फॉलो करतात का मुलं तरी विद्यार्थी?
सिग्नल मी स्वतः माझ्या गाडी समोर मी कार चालवत असते आणि असा पूर्ण युटर्न घेऊन एक मुलगा समोरून जातो उलटा, माझी गाडी मी ब्रेक करते, माझ्या 2 गाड्या माझ्या गाडीवर आपटतात. हे अशा पद्धतीच्या गोष्टी साध्या ट्रॅफिक रूल्स न पाळल्यामुळे होतात. मला सांगा, हे सगळे भावनात्मक इश्यूज आहेत. आता तुम्ही जे बोलताय स्वाभिमानाने, जरूर वृद्धांना स्वाभिमानानेच जगायचं असतं. पण मग मी आता मगाशी जे जेरियाट्रिक केअर सेंटर बद्दल बोलले, प्राजक्ता वडाकर बोलले का नाही मला आता आठवत नाहीये, पण तिथे ती लोक स्वतःचे पैसे भरून आणि त्या ज्या प्राजक्ता वडावकर मॅडम आहेत, बाणेरला ही तपस म्हणून संस्था आहे, तिथे एका कुटुंबासारखं वागवलं जातं, दिवाळी सेलिब्रेट केली जाते, क्रिसमस अगदी सांताक्लॉज वगैरे त्या वृद्धांना बनवलं जातं, केक कापले जातात, फुगे, खूप मजा मजा, म्हणजे त्यांना इतकं आनंदाचं लाईफ. आय एम रिअली प्राऊड ऑफ दॅट गर्ल प्राजक्ता वडावकर. त्या एवढं सुंदर काम करतायत, असताना अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत, अनेक संस्थांचे गव्हर्नमेंटचे सुद्धा पुरस्कार मिळाले. कारण जेरियाट्रिक केअर मध्ये जेव्हा नुसता वृद्धाश्रम काढून नाही, हे तर डिसेबल सुद्धा असतात, पण इव्हन पॅन्डेमिक मध्ये तिथल्या एकाही माणसाला कोविड झाला नाही, इतकी उत्तम तिथे काळजी घेतली जाते. आणि शेवटी कसं आहे की मुलं आणि आई वडील की हे नातेसंबंध ऍज अ यंगस्टर्स तुम्हीच लक्षात ठेवा की तुम्ही तुमच्या आई वडिलांना डिसॉल्व करणार नाही पुढे जाऊन, की कारण काय असतं ना, ह्या सगळ्या खूप आतल्या गोष्टी असतात. तुमच्या स्वतःच्या कुटुंबातले सुद्धा अनेक, आपल्या काय आपलं एक कुटुंब नसतं, आपले चुलत मावस आत्ते मामे असे अनेक घराणी असतात. मला एक सांगा की सगळीकडे जसं तुम्ही म्हणता तसं वातावरण असतं का हो? नाहीये शक्य. व्यक्ती तितक्या प्रकृती, माणसं तेवढ्या त्यांच्या वृत्ती. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये आपण ऍज अ सामाजिक संस्था फार पडू शकत नाही. वी हॅव लिमिटेशन्स. आणि कायदे कानून म्हणाल तर भरपूर कायदे कानून आहेत. त्याचा एक तर उदाहरण इतकं वाईट मी ऐकलेलं आहे या बाबतीत की परदेशातून तरुण आला, पुण्याची घटना आहे का मुंबईची मला माहिती नाहीये नक्की, आय एम नॉट शुअर, पण ही खरी घटना एवढं नक्की. आला, त्यांनी सगळं स्वतःच्या नावाने आई वडिलांची प्रॉपर्टी करून घेतली, त्यांना म्हणाला चला मी तुम्हाला आता अमेरिकेला इथलं कशाला ठेवायचं, विकू. सगळं विकलं. एअरपोर्टला गेल्यानंतर त्यांची तिकीटही काढलेली नव्हती, त्यांचं काहीच केलेलं नव्हतं. तो मुलगा सरळ विमानात बसला आणि निघून गेला. मला सांगा त्याच्यात कुठली सामाजिक संस्था काय, दे वेअर हेल्पलेस. एकही पैसा त्या दोघांकडे उरला नाही, ना राहतं घर उरलं ना काही उरलं. अशी जर मुलं बेजबाबदार वागली तर समाजाने काय करायचंय मला सांगा. सो हा खूप पर्सनल प्रश्न आहे, हा ग्रुमिंगचा प्रश्न आहे. मुलं घरा आई वडील तर असं मुळीच शिकवत नसणार, मग मुलं काय अशी पुढे जाऊन होतात आणि का आई वडिलांना ते डिसोन करतात, हे मलाच पडलेलं कोड आहे. कारण माझ्या माहितीत माझ्या जवळचं असं कोणी नाहीये की ज्यांनी आई वडिलांना वृद्धाश्रमात ठेवलं. माझी स्वतःची सासू 90 वर्षाची आहे. आज 42 वर्ष मी संसार करते. माझ्या सासू सासऱ्यांना मी माझ्या आई वडिलांसारखं वागवले. शी इज हेल अँड हार्टी. आज त्या हिंडून फिरून घरामध्ये काम फार नसतं, परंतु शी इज एबल टू वॉच टीव्ही एन नंबर ऑफ आवर्स, वर्तमानपत्र वाचतात, पूजा करतात. शी इज लिव्हिंग अ गुड लाईफ. माय मदर इन लॉ 20. त्यामुळे मला असं वाटतं की हा इंडिव्हिज्युअल्सचा प्रश्न आहे, याच्यात तुम्ही काही करू शकत नाही हो. चला आता आपण मला वाटतं की ममता, आय थिंक आय होप द क्वेश्चन्स वेर आन्सर्ड. Yes, ma'am. Yes, very inspiring session it was, ma'am. So now it's a time to say thank you. I request Rutuja Deshmukh to deliver vote of thanks. Good afternoon, everyone. Thank you, Hello, ma'am. Rutuja, IPP na? Immediate past Yes, president. ma'am. Latur Yes, Club. ma'am. Yes, you did a commendable job by opening Area 24 Latur. That's a vibrant club for a generation next. Thank you Yes. so much. When it comes from you, it is like next level. Thank you. Mukti ma'am, thank you for covering every aspect related to social service and its importance. As it's always said, early is on time and on time is late. So it's important that each one of us stand up and take responsibility to make this world a better place to live in. Principal Yeah, Dr. right. Nathani ma'am of Dayanand College of Law for giving us opportunity to interact and reach out to students along with the technical support. A heartfelt thank you from Inner Wheel Club. Coordinators, Dr. Sangeeta Mahajan, our very own president, Dr. Mamta Joshi. Thank you. Thanks for arranging this wonderful seminar where we got guidance, valuable guidance from Mukti ma'am. Thank you to all the participants, including all those who are connected through YouTube.
I hope all the queries were resolved and everyone got to learn something from this presentation. Thanks a lot. Thank you. Thank you very much. Thank you, Thank you, Rutika. madam. Thank you so much. Thank you, Mukti ma'am, for the valuable time that you have given. In fact, extra time we have taken. Thank you so much. There is a small announcement by our coordinator, Mahajan ma'am. Just stay with us. गुड मॉर्निंग सर्वांना नमस्कार. विशेष थँक्स मुक्ती पानसे मॅडमचे की त्यांनी खूप छान प्रोग्राम आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेतला आणि त्यांना समाज कार्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी जी प्रेरणा दिली त्याबद्दल मॅडम आपले विशेष अभिनंदन की आपलं हे सेशन खूपच छान झालेलं आहे. त्यानंतर ऋतुजा देशमुख मॅडमचे पण विशेष आभार आणि सर्व विद्यार्थ्यांनी आपला कार्यक्रम जो आहे तो खूप शांतपणे ऐकून घेतलेला आहे आणि त्यांच्यामध्ये त्यांनी जे प्रश्न विचारले त्याच्यावरून असं जाणीव होत आहे की ते कुठं ना कुठं तरी समाज कार्यामध्ये ऑलरेडी इन्व्हॉल्व आहेत. कारण जे काम करतात त्यांनाच असे प्रश्न पडू शकतात किंवा ज्यांच्यामध्ये काम करण्याची काही जिद्द असते त्यांनाच हे प्रश्न पडू शकतात. तर मला असं वाटतं की हा कार्यक्रम त्या अर्थाने खूप चांगला फ्रुटफुल झालेला आहे. आणि मला काही विद्यार्थ्यांमध्ये अजूनही असं आहे की समाजसेवा म्हणजे काय नेमकं, तर त्यांनी ते एवढं सुद्धा करू शकतात की आपल्यामुळे पूर्ण व्यक्तीला दुसऱ्यांना त्रास होणार नाही हे वागणं देखील एक समाजसेवा आहे. त्यानंतर साध्या साध्या गोष्टी आहे की ज्या स्वच्छ भारत उन्नत भारत साठी जे प्रयत्न केले जातात त्याच्यामध्ये रस्त्यावर कचरा न टाकणे किंवा रस्त्यावर आपण कुठं न जाताना न थुंकणे किंवा आपण जे आता मॅडमनी पण आपल्याला जे काही सायबर क्राईम विषयी किंवा सेक्शुअल हॅरेसमेंटची जे काही उदाहरणं दिली त्यामधून कुणाची मनं दुखावली जातील अशा प्रकारचं बिहेवियर न करणं ही सुद्धा एक प्रकारची समाजसेवाच आहे. आणि यामधून आपले विद्यार्थी हे निश्चितच त्यामधून प्रेरणा घेऊन काम करणार आहेत हा मला विश्वास आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती की त्यांनी फीडबॅक फॉर्म भरायचा आहे आणि त्यानंतर त्यांना सर्टिफिकेट्स मिळतील. सर्वांचे आभार. धन्यवाद मॅडम. Yes, feedback form is for everybody. सभी भर सकते हैं and you will avail a certificate also for attending this session. I will repeat, feedback form is for everybody. You will get a link either from YouTube or on the group where you have received this link. So anyone can take those certificates, can give the feedback form and take the certificate. Certificate is e-certificate. You can download it from the mail ID where you have given, which you have given. Yes, Mukti ma'am, thank you once again. Thanks a lot. Thank you, Mamta. Thanks for inviting me. And thanks, Dayanand College of Law, for this opportunity. See you again with some other topics sometime. Yes, definitely, ma'am. Definitely. Thank you, ma'am. Okay. So can I leave now? Ma'am, feedback form, the link. Yes, you will receive in 2 minutes. Mamta, can I leave the session now, please? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. You already given so much of time. We are really pleased. Thank you so much. Thank you so Yes, much. thank Bye. you so much. Thank you, Nathani ma'am and Sangeeta ma'am. Thank you. Yes. Thank you, ma'am.